Sớm chuôn rừng Sánh sổ rìa Phệ tì buồn Tật rồ lộ Bọ bọc bài ca trành Bộ bộ vòng về như rơ sạch Ất cổ đào Bà đẹp đôi chữ vật ở nàn thả đàn đạt Đôi chọ comment tí sinh chọt Nơi lưu spiên lôi trôi tục non sầm một Bà đó mà nẹ slip bẹ đôi ong cả đẹ Cho cho rọt đáy lưu bằng căn đáy spiên sầm lăng mơ rồi lộ sầm một Đã cầm phong bọ krom kà đền Đây được biết ngập ngắn sầm lấy sôi rần đóm đã sma ra đây kì ở phía nhẹ nghệ mọi dạng rồi hả ế sầm mất sầm ngắm đầu tin đi sao khi nhóm không thể đào độ đăng tha bong vào màn hay thế mình nấp sừng ha cứ chia sầm mất đằng sai tiếng chiêm rồi bị điên sau sừng ha đã bảo kê mình plap đồ thế ta đâu nâng sầm liệu ẩm pe ong cái đẹp bài này tiền rất tệ mò muôn ong ai pan tèo vậy đại plap đồ nô cứ tự một ở đặc biệt đã bảo kêสมดเป็นนี่มันแมนเจสมดดามีนตึกมุกสระสลายอย่างยำจอบสำได้รออัลรปารปอยเตียเตเกมีนตึกมุกสงบหนึ่งนอสำได้สำได้ฉบับหล่อมังมันคอปีมนสลายเนี่ยกำลังได้จอเป็นเลสเปียนเพื่อมุกไอ้หอยมันตายนั่นยังไอ้ปีจอนจูนตบนมเป็นเหมือนบ้านที่ไอ้ไม่แก่จำใบขยำตระจูนหลุดเพราะแต่เมื่อได้เลิกก็เตียดมันตบเนตีខ្ញុំចង់ឲ្យសមុទ្រជូនទៅទុកចិត្តជាងខ្ញុំប្រាប់ប៉ារួយហើយមិនបាច់ប្រកែកទេទុកឲ្យពិចារជូនប៉ាទៅកោះចោះក្រែងប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យតែបងប្រុសសមុទ្ររៀបការរួចមិនលាក់មុខលាក់ខ្លួនទៀតទេគួរតែទៅជួបមុខអមសានហើយចេះទុកឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តរាប់ឆ្នាំទៅកើតដូចជាគ្មានហេតុផលស្អីដែលត្រូវលាក់មុខលាក់ខ្លួនយ៉ាងនេះសោះមកពីខ្ញុំខ្លាចមិនជាដូចដើមมันចង់ឲ្យពុកនឹងបងលាពិបាកចិត្តណាស់ណាម៉ានីឡាសម្លក់សមុទ្ររបៀបខ្នាញ់តែឥឡូវជាដូចដើមហើយតានៅចង់ដោះសារស្អីទៀតឆាប់ទៅរៀបចំខោអាវទៅយើងត្រូវនៅភ្នំពេញមួយខែឯណោះទម្រាំខ្ញុំរៀបចំហាងរួចសមុទ្រក៏ល្មមទៅជួបអំប្រុសដែរមាននៅមហាគ្មានពាក្យដោះសារទៀតទេក៏ត្រឡប់ទៅបឹងកាឡូដើម្បីរៀបចំខោអាវជូនម៉ានីឡាទៅភ្នំពេញสมุดรีบจำเขาเอาได้โจลขนมวลีโตโดยโจลตัวงูตึกพลาสเดียมเปียในรัศมีฉลองมือขนมกันเจาะบรรทบตึกสำลังมือสนามระบุเจจรานในเลือกล้วนเกตังกริมกรมสนามระบุกอดตราตกเปียสระลังได้เจนปีหมดเนี่ยเจเกลียดดับบงเปียสระลังได้มันกลัวหนังเฮียนในใจใจหมอประเดี๋ยวโดยเนี่ยบ่มเปลี่ยนเลือกใบดงบองเปล่าวิจิเรื่องในกลัวขมายอินมอมพอดเป็นนี่ตัวใบเนี่ยมันอาจห้ามคอดใบดงครูนายบานแต่เนี่ยไอ้รักษากำเลียดปีรัสมัยสมตรังสำลังเมื่อได้สกระบอกเนียงนึกมองปลอปีจำไงเนี่ยบานปรากฏใบดงอนาถาบุญเนี่ยไอ้ต้นน่ะดิมันเนี่ยได้เนี่ยมันกลัวสมัยแต่เกิดแต่เนี่ยมันอาจดอกโยใบดงแปรสรำเนี่ยตลอดมาเป็นบานเตเนี่ยจังพญาตกใบดงสระสไรพองตัวจะมีน้ำลายหรือจำไรนามวยขนมจัดเนียงกันได้ทั้งไงนี่ในระสังหารสมัยจัดจะช่วยบอกปกนังบองประหายก่อนลองบอกเนี่ยแหละครูนโปรตจงเรื่องจำไว้บองเพราะนังระสมัยเรียบการโดยสันดำไปอันเนี่ยอาจัดให้พยายามปงเรื่องจำโหยจะทำไมทั้งไงได้เป็นนับตระปูนเล่นตำแหน่งจอกนังสมัดให้แต่ยุมันตอนเมียนในสารบอกเคยตอนปันแต่โปเกคล้ายเมียนเรื่องจมูกปูเล่นเติมเหมือนเห็นใจมุกตัวแต่โปสเตียวตัวเติมปูในสาไตรเห็นจอตัวสรังสมดให้นำโยตบเชียบานนมตีเป็นกรองภาษาหนุ่ยใจจรานคายตำรำสมดบานเชียสาสบายมกรบูให้เจนปีมันตีเป็ดเป็นแต่สกปรกระบากีมันต้นรังปังโดยดามเตสมดบานเสือสัวดังเรื่องขนมครูซาระบอลอยหยดอาหายเกตริออนนะได้บองปลอบพลกรุธนะจำในเวียนันก็ตัวตุกตามฉบับเมนูสมัยจัดหลักล้วนมือริยะเรื่องจำเอาได้สมัยนังบองปลอรีบกาสันเปิดบ้านจิจรุลสารพิบอันกำมังใบดงปรับยังต่อหายเติบป่วยเนี่ยมันเฮียนไปโชว์มุกจมูกเดสมัยไปเมียนสกปรกละอลังวิญสมดก็ตลบตบเตะระบบเนี่ยนอปอยแปดได้ละพกเนี่ยจะสายเจ้าเมียนมนุษย์ในบรรทบหมดสมดบานจูบโลมนุษย์ได้ตามหาอ้อยเนี่ยตลบตบเพื่อกายจมูกโลโดยดามวิญเมียนนับสังหารช่างเอาได้ไปเคยมาในลานแปรปรูคอปีมนมันกายชนะมันเยอะแต่จัดโคลนไอให้ก็มันรู้เรื่องเนี่ยโดยมน
ប៉ុន្តែបានត្រឹមឆ្ងល់មិនហ៊ានសួរជីកឬជីកគល់អ្វីទេពេលបានចូលធ្វើការជាមួយលោកនុតវិញសមុទ្រនៅស្នាក់នៅផ្ទះអង្គរៈនៅកាស៊ីណូតែម្ដងពូសានមិនដែលបានមកប៉ោយប៉ែតទៅមិនដឹងរឿងតាក់ទងនឹងសមុទ្រនឹកឃើញដល់លោកឪពុកក្នុងចិត្តផ្ដាំជ្រួលច្របល់ដោយក្តីនឹករលឹកព្រោះអ្នកទ្រាំចាំរហូតដល់បងប្រុសរៀបការសិនអស់រយៈពេល1ឆ្នាំទៅហើយថ្ងៃមុនអ្នកបានជួបនីឡានៅភ្នំពេញហើយក៏បានទៅលួចមើលបងប្រុសរៀបការដែរវិទិត្រូវរស្មីឃើញកុំតែកិច្ចទាន់ប៉ុន្តែសមុទ្រមិនបានដឹងទេថានីឡាក៏ទៅលបមើលយុទ្ធនារៀបការដែរពេលមកនីឡាមានកិច្ចការត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយលោកនុតទុកចិត្តតែសមុទ្រម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឲ្យតាមការពារនឹងបើកឡានជូននីឡាទៅគ្រប់ទីកន្លែងចំណែកនាងក្រមុំវិញក៏ទាមទារឲ្យសមុទ្រទៅធ្វើជាអ្នកការពារនាងដែរព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏នាងមានសមុទ្រនៅក្បែរជំនួសយុទ្ធនាសមុទ្របើកឡានដោយស្ងាត់ស្ងៀមគ្មាននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់នីឡាដៀងភ្នែកមើលមុខមាននៅបន្តិចសមុទ្រផ្លាស់ប្ដូរចរន្តឥឡូវដូចជាចាស់ចិត្តចាស់កំណត់ដល់ហើយនរសង្ហាញញឹមស្រាលតបបែបហើយនាងក៏អញ្ចឹងដែរផ្លាស់ប្ដូរដូចទៅគ្នាណាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំប្ដូរទៅគ្រាន់បើជាងមុនឬយ៉ាប់ជាងមុនសមុទ្រនិយាយឲ្យត្រង់មកមិនបាច់ខ្លាចចិត្តខ្លាចថ្លើមអីទេអ្នកកំឡោះញាក់ស្មារបៀបអស់សំណើចឯនិយាយត្រង់បានមែនទេខ្លាចតែអត់ការងារធ្វើដូចមុនទៀតទេនីឡាសម្លក់សមុទ្រមិនបាច់និយាយឌឺទេពេលនេះមានបងប្រុសជាអ្នកស្នងមរតករយលៀនទៅហើយរឿងអីខ្វះការងារធ្វើនោះមាននឹបសម្លឹងទៅផ្លូវបើកបរទឹកមកស្ងួតស្ងប់ឈប់និយាយលេងសើចទៀតខ្ញុំចូលចិត្តរស់ពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងមិនចង់រំខានបងនាងទេនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់សួរនាងដែរមានលុយចាយមិនអស់ទៅហើយនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចចង់ទៅបើកហាងពេជ្រនៅភ្នំពេញទៅវិញមកពីខ្ញុំចង់ពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងដោយសមុទ្រដែរណាម្យ៉ាងមកពីខ្ញុំអបសុកនៅដីស៊ីគ្មានការងារធ្វើម្យ៉ាងទៀតគឺខ្ញុំចូលចិត្តច្នៃម៉ូដទាំងខាងគ្រឿងអលង្ការទាំងខាងសម្លៀកបំពាក់គឺជាជំនាញរបស់ខ្ញុំហើយចុះសមុទ្រវិញល្មមជួបអ៊ំសាន់បានហើយឬនៅអូល្មមហើយខ្ញុំកំពុងត្រៀមខ្លួនត្រូវមាត់ពុកព្រោះលាក់បាននឹងគាត់យូរយ៉ាងនេះបើខ្ញុំជាអ៊ំសាន់វិញមិនត្រឹមតែត្រូវមាត់ទេគឺបែកខ្នងតែម្ដងក្បាលធំដូចឃ្លោកក៏មិនលើកលែងដែរកូនកុហកម៉ែឪបែបនេះអីចឹងសំណាងហើយដែលនាងមិនមែនជាឪពុកខ្ញុំនីឡាក្របួយមាត់ដាក់សមុទ្រទាំងខ្នាញ់ឈប់និយាយជាមួយទៀតអ្នកតាំពីមកដល់ភ្នំពេញម៉ោង5ល្ងាចមាននឹបសង្ហាជូននីឡាទៅសម្រាកនៅហាងពេជ្ររបស់នាងតែម្ដងព្រោះឯនៅទីនោះមានជាន់ទី1សម្រាប់សម្រាកហើយខាងក្រោមសម្រាប់បើកហាងសមុទ្រសំនីឡាទៅសម្រាកជាមួយឪពុករបស់គេមួយយប់ទាល់តែព្រឹកស្អែកទើបត្រឡប់មកវិញវត្តមានរបស់សមុទ្រនៅពេលនេះធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះលោកយុទ្ធស្រឡាំងកាំងគ្រប់គ្នាពូសានស្ទុះមកអោបកូនបើរំភើបខ្លាំងពេករហូតស្រក់ទឹកភ្នែកកូននៅគិតថាបាត់បង់ជីវិតទៅហើយស្រាប់តែលេចមុខមកជ្រងូចំណែកយុទ្ធនាវិញទៅជាភាំងស្រឡាំងកាំងនយោបាយក៏មិនចាញ់តែអ្នកដែលចង់កាំងបេះដូងគឺរស្មីតែម្ដងទីដាសោភាក្តុកក្តួលរហូតស្រក់ទឹកភ្នែកទប់លែងបានទោះបីគ្រប់គ្នាព្រមជឿហេតុផលដែលសមុទ្រប្រាប់ថាគេលាក់ខ្លួនដើម្បីព្យាបាលរបួសឲ្យជាសិនកុំឲ្យឪពុកនិងបងប្រុសពិបាកចិត្តប៉ុន្តែនួននាតមិនជឿទេអ្នកនឹងច្បាស់ថាសមុទ្រមិនព្រមបង្ហាញខ្លួនព្រោះអ្វីយុទ្ធនានិងរស្មីរៀបការបានមួយអាទិត្យហើយឆោមឡបានមករស់នៅខាងឪពុកក្មេកប៉ុន្តែទៅសម្រាប់ផ្ទះរបស់នាងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគឺត្រូវចែកពេលវេលានៅជាមួយឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងព្រោះមានកូនតែមួយដូចគ្នាមានរវីឈរភាំងត្រង់ពាក់កណ្ដាលចន្លាសមុទ្រក៏ភាំងអស់បន្តិចដែរភាំងដោយសារឃើញដំណក់ទឹកភ្នែកដោយក្របពេជ្រកំពុងរមេធ្លាក់លើថ្ពាល់ផូរផង់ទឹកភ្នែកដែលពោពេញព្រាបដោយមនោសញ្ចេតនាស្រងេះស្រងោចអាឡោះអាល័យវាស់ស្ទង់មិនបានទឹកភ្នែកស្រស់ស្រីពិតជាធ្វើឲ្យសមុទ្រឈឺចិត្តណាស់បើគេមានសិទ្ធគេច្បាស់ជាជូនទឹកភ្នែកឆោមល្អដោយស្នាមថាបរបស់បរិសុទ្ធមិនឲ្យទឹកភ្នែកស្រីស្រក់ចុះសំបីតែមួយដំណក់មាននឹបសង្ហាខំពង្រឹងចិត្តកុំឲ្យញាប់ញ័រពេកហើយខំញញឹមដាក់យុទ្ធនានិងរស្មីសុំទោសបងនាសុំទោសណាបងដែលខ្ញុំមិនបានចូលរួមថ្ងៃមង្គលការ
ព្រោះពេលនោះសុខភាពខ្ញុំមិនសូវមាំមួនឥឡូវក៏មិនទាន់ស្រួលបួលដែរតែខ្ញុំអាចបើកឡានខ្លួនឯងបានយុទ្ធនារត់មកក្តប់ស្មាសមុទ្រជាប់ណានដោយត្រេកអរហួសប្រមាណមិនក៏និយាយអញ្ចឹងប្អូននៅមានជីវិតគឺជារឿងអស្ចារ្យណាស់អាយុថ្លៃមែនសមុទ្របងមិនបាច់សួរទេថាមួយឆ្នាំនេះឯងជួបរឿងអ្វីខ្លះហើយនៅឯណាសំខាន់គឺពេលនេះប្អូនបានមកដល់ផ្ទះដោយសុខសប្បាយហើយពេលនេះទៅបងប្អូនយើងមិនអាចបែកគ្នាទៀតទេឈប់តណាចោលបងនឹងពុកទៅបងនឹងសុំលោកប៉ាឲ្យប្អូនធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាការងារគ្រួសារយើងមានច្រើនណាស់លោកយុទ្ធញញឹមងក់ក្បាលព្រោះកន្លងមកពេលសមុទ្របកបន្លំខ្លួនជាយុទ្ធនាលោកក៏ពេញចិត្តនឹងភាពក្លាហានអង្អាចរបស់គេដែរលោកជាមនុស្សគ្មានកូនស្រាប់ផងឥឡូវបើបានកូនភ្លោះដល់ទៅ2នាក់មកជួយកម្លាំងរបស់លោកគឺរត់តែល្អមិនចាំបាច់សុំទេប្រថមពួកកូនដូចគ្នាស្ទើរគ្រប់យ៉ាងប៉ាធ្លាប់ទុកសមុទ្រដូចជាកូនតាំងពីគេចូលមកក្នុងគ្រួសារយើងម្លេះប្អូនសានពេលនេះខ្ញុំចង់សុំសមុទ្រធ្វើជាកូនម្នាក់ទៀតបានទេពួកយើងចាស់ហើយឈប់រស់នៅបែកគ្នាទៀតទេពួកសានត្រេកអរណាស់ពេលឃើញលោកយុទ្ធអាណិតស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់បែបនេះសមុទ្រមិនអាចបដិសេធសំណើរបស់លោកយុទ្ធទេលោកយុទ្ធនិងពួកសានពិគ្រោះគ្នាឲ្យសមុទ្រឈប់ធ្វើការជាមួយលោកនុតហើយមករៀនធ្វើការជាមួយយុទ្ធនាវិញសមុទ្រសំពះលោកយុទ្ធហៅលោកប៉ាពេញមាត់ប៉ុន្តែសមុទ្រសុំទៅកាន់ការងាររីសតគិរីរមរបស់លោកយុទ្ធហើយស្នាក់នៅទីនោះតែម្ដងនិរសង្ហាយកលេសថាគេមិនចូលចិត្តការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែការពិតគេចង់នៅឆ្ងាយពីរស្មីបានត្រាំដងសុកទុកនាងនិងបងប្រុសពីចម្ងាយក៏គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គេហើយលោកយុទ្ធមិនបានចំតអ្វីទេអ្វីដែលសមុទ្រគិតថាគេអាចធ្វើបានលោកក៏យល់ព្រមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គេសមុទ្រត្រូវសម្រាកនៅបន្ទប់ភ្ញៀវហើយគេនឹងទៅសុំឈប់ធ្វើការជាមួយលោកនុតដោយផ្ទាល់មាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយនេះសមុទ្រយុទ្ធនានិងពូសាននៅនិយាយគ្នាលេងរហូតដល់ម៉ោង9ព្រោះតែបែកគ្នាយូរអ្នកបម្រើថ្មីកំពុងរៀបចំតុបាយសម្រាប់គ្រួសារលោកយុទ្ធនាប្រាប់សមុទ្រឲ្យទៅងូតទឹកផ្លាស់ខោអាវនៅបន្ទប់ភ្ញៀវដើម្បីចុះមកញ៉ាំបាយជុំគ្នាអ្នកកំឡោះរុញទ្វារចូលទៅបន្ទប់ភ្ញៀវព្រោះឃើញទ្វារចំហស្រាប់តែឃើញរស្មីកំពុងរៀបចំខ្នើយភួយថ្មីសម្រាប់គេវងភ័ក្រសោភាពបង្កប់ទុកភាពសោកសៅអ្នកកំឡោះគ្រាន់តែឃើញស្រស់ស្រីភ្លាមបែរខ្លួនដើរចេញពីក្នុងបន្ទប់វិញយ៉ាងលឿនតែឆោមល្អស្រែកខាត់សមុទ្រមាននប់ទៅជើងត្រឹងរួចងាកមករកមាននាវីធ្វើមុខឲ្យហញបាទនៅនៀតដើរមកឈរទល់មុខសមុទ្រផ្នែកនឹងផ្នែកដែលសម្លឹងគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យជាងពាក្យសម្ដីរាប់ពាន់ម៉ឺនដងបេះដូងចាប់ផ្ដាំកំរើកខ្លាំងហើយឈឺផ្សានណាស់អ្នកកំឡោះប្រញាប់កិច្ចភ្នែកចេញពីកែវភ្នែកពេញដោយមុនស្នេហ៍របស់តូចតន់វិចារបន្លប់អ្នកបងមានការអ្វីមែនទេស្រស់ស្រីខំទប់ចិត្តតែញាប់ញ័រនិយាយតិចសម្ដីសមុទ្រថ្ងៃនោះជាពាក្យពិតដែរទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងនិយាយចេញពីមាត់ខ្ញុំចង់បានពាក្យមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីវាជាពាក្យពិតឬមិនពិតនិរសង្ហាងើបមុខយឺតមិនកិច្ចភ្នែកចេញទៀតទេខ្ញុំមិនដែលនិយាយខុសពីចិត្តទេទោះដឹងថាជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចក៏ខ្ញុំនៅតែនិយាយចេញមកអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺនិយាយរួចហើយខ្ញុំមិនត្រូវការអ្វីលើសពីនេះទេអ្នកបងខ្ញុំសូមទោសបើពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយទៅហើយនោះមិនសមរម្យស្រស់ស្រីក៏វាសដៃជួនទឹកភ្នែកដែលបំរុងនឹងស្រក់បងជាមនុស្សមិនគោរពពាក្យសន្យាទាល់តែសោះចាំបានទេដែលធ្លាប់សន្យាថារក្សាការពារខ្ញុំអស់មួយជីវិតនោះហេតុអ្វីក៏បងចាក់ចាញ់ទៅទាំងបែបនេះបងទៅចោលខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការបងបំផុតបងទុកស្រមោលរបស់បងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំទុករបួសស្នាមក្នុងបេះដូងខ្ញុំរួចហើយមកប្រើពាក្យជូនពួកខ្ញុំមានក្តីសុខបងគិតថាខ្ញុំអាចទទួលបានមែនទេយុទ្ធនាកំពុងឈរឯបមាត់ទ្វារខាងក្រៅកំពុងលបស្ដាប់រស្មីនិងសមុទ្រនិយាយគ្នាគេបំរុងឡើងទៅបន្ទប់របស់គេផ្លាស់ខោអាវនៅផ្ទះដែរហើយដើរកាត់បន្ទប់ភ្ញៀវបានលឺរស្មីនិងសមុទ្រនិយាយគ្នាដោយចៃដន្យសមុទ្រឈ្ងក់មុខចុះដកដង្ហើមធំមែនខ្ញុំបានសន្យាជាមួយអ្នកបងតែខ្ញុំសន្យាជំនួសបងនាប៉ុណ្ណោះពេលនេះភារកិច្ចខ្ញុំបានចប់ហើយ
ស្រស់ស្រីធ្លាក់ទឹកមុខសម្លឹងមុខមេនប់សង្ហាអត់ព្រេចចម្លើយបេះដូងគ្មាននរណាម្នាក់អាចឆ្លើយចំនួនគ្នាបានឡើយបងបានត្រឹមតែនិយាយប៉ុន្តែនៅមិនស្គាល់ពីតម្លៃស្នេហ៍ច្បាស់ផងស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំជឿជាក់លើបងខ្លាំងដល់ម្លឹងជឿជាក់លើមនុស្សដែលមិនស្គាល់សម្បីតែចិត្តខ្លួនឯងនិយាយចាប់ធីតាសភាចេញពីក្នុងបន្ទប់ភ្ញៀវយ៉ាងលឿនយុទ្ធនាគេចេញទៅបានហើយមិនឲ្យរស្មីឃើញទេសមុទ្រផ្អែកខ្នងទៅនឹងមាត់ទ្វារទាំងឈឺចាំហូបប្រមាណហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនអាចស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងនោះបើស្គាល់ច្បាស់ហើយតើអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចតើអ្នកអាចបំផ្លាញបេះដូងបងប្រុសដើម្បីបេះដូងខ្លួនឯងបានទេដោយពាក្យចាស់ថាបាត់ដៃក៏សាច់ក្នុងដៃក៏សាច់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ឈឺដូចគ្នាផ្កាឈូកកំពុងស្រោចស្រពលើកខ្លួនរបស់យុទ្ធនាប្រៀបដូចដំណក់ទឹកភ្លៀងកំឡោះសង្ហាផ្អែកខ្នងទៅនឹងចិញ្ចាំបន្ទប់ទឹកស្នេហាដំបងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទេនារីដែលអ្នករាប់អានស្និទ្ធស្នាលមានតែរស្មីម្នាក់គត់រួចក៏ពេញចិត្តតាមការរៀបចំរបស់ចាស់អ្នកបណ្ដាលដើរបេះដូងដោយចោលរស័ព្ទឥតគោលដៅតតែសោះហេតុអ្វីតែព្រោះតែហេតុអ្វីទៅបានជាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកបរាជ័យបែបនេះនៅរាត្រីផ្សំដំណេករស្មីបានសារភាពប្រាប់អ្នកថានាងមានបរោះនៅក្នុងចិត្តនាងរួចហើយនាងសំទោសដែលនាងមិនទៅបំភ្លេចបរោះម្នាក់នោះបានកន្លងមកនាងស្រឡាញ់គោរពអ្នកដូចបងប្រុសមិនមែនជាក្តីស្នេហ៍បែបគួរជីវិតឡើយនាងសូមឲ្យអ្នកទុកពេលឲ្យនាងផងទុកពេលឲ្យនាងបំភ្លេចបរោះម្នាក់នោះឲ្យបានសិនពួកគេទាំងពីរអ្នកជាប្តីប្រពន្ធតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះមិនដែលបានរួមក្រែជាមួយគ្នាទេអ្នកកំឡោះពិតជាខកចិត្តខ្លាំងណាស់បើរស្មីព្រមប្រាប់អ្នកពីដំបូងអ្នកច្បាស់ជាមិនបង្ខំចិត្តរៀបការទេមិននឹបមិនសួរដេញដោលអ្វីទាំងអស់បើនាងក្រមុំមិនចង់ប្រាប់ថាបរិមម្នាក់នោះជានរណាព្រោះអ្នកចង់បានក្តីស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងពិតមិនមែនជាស្នេហាបង្ខំចិត្តទេអ្នកយល់ព្រមតាមសំណើរបស់នាងក្រមុំគ្រប់យ៉ាងអ្នកសង្ឃឹមថាពេលវេលាអាចធ្វើឲ្យរស្មីទទួលយកស្នេហ៍ស្មោះដែលអ្នកមានចំពោះនាងនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានប៉ុន្តែអ្នកស្មានមិនដល់សោះថាបរិះដែលនៅក្នុងចិត្តរស្មីនោះគឺជាសមុទ្រស្នេហាមួយនេះចម្ពាក់ចម្ពិនរកដំណោះស្រាយល្អមួយមិនឃើញសោះងូតទឹករកយុទ្ធនាចុះមកបន្ទប់បាយញ៉ាំបាយជុំគ្នាភាពរីករាយក្នុងគ្រួសារអ្នកបានបាត់បង់ទៅយូរហើយនៅពេលដែលគ្មានសមុទ្រពេលនេះលោកពុកកំពុងសប្បាយចិត្តមាននូវសង្ហាមិនចង់គិតរឿងអ្វីទាំងអស់មានតែដើរមួយជំហានគិតមួយជំហានប៉ុណ្ណោះនៅតុបាយគ្រួសារជួបជុំគ្នាចាស់សប្បាយរីករាយណាស់ប៉ុន្តែក្មេងៗវិញមានរឿងលាក់ក្នុងចិត្តរៀងៗខ្លួនម្នាក់ខំញញឹមតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះរាត្រីនេះភ្លៀងកក់ខែផ្ដើមធ្លាក់ប្រោះព្រំភាពត្រជាក់ដូចទឹកអមរិតដំណក់ទឹកភ្លៀងដន្ត្រំស្រទាប់ផ្កាឲ្យខ្ទេចខ្ទាំដូចបេះដូងយុទ្ធនាដែលខ្ទេចខ្ទីជារយចម្រៀកកំឡោះសង្ហាក៏និយាយមិនចេញដូចគ្នាមិនដឹងថាចាប់ផ្ដើមនិយាយត្រង់ណាមុនផ្នែកសម្លឹងរស្មីដែលកំពុងរៀបចំក្រាលភួយក្រាស់នៅកៅអីវែងឲ្យគេដូចដែលនាងធ្លាប់ធ្វើរាល់យប់សិនសំអ្នកកំឡោះលោកដៃមកចាប់ដៃស្រស់ស្រីជាប់ធ្វើឲ្យនាងក្រមុំភ្ញាក់ព្រឺតអូនលំបំអាចប្រាប់បងបានហើយឬនៅថាបរោះដែលអូនស្រឡាញ់នោះជានរណាកុំប្រើរូបភាពคล้ายៗកុំរស់នៅជាមួយអ្វីដែលមិនពិតធ្វើអ្វីនិយាយប្រាប់បងត្រង់ទៅបងអាចទទួលយកបានបងព្រមជឿក្នុងរយៈពេលខ្លីល្អជាងឆោមល្អផនភាំងរកពាក្យនិយាយមិនចេញនាងដឹងថាយុទ្ធនាជាប្រុសល្អម្នាក់ហើយក៏ស័ក្តិសមនឹងនាងបំផុតដែរតែរឿងបេះដូងគ្មាននរណាអាចបង្កប់បញ្ជាបានទេសម្រាប់នាងសមុទ្រគឺមានក្តីស្រឡាញ់ផងអាណិតផងរហូតដល់ស្រស់ស្រីមិនអាចដកហូតរូបគេចេញពីបេះដូងបានទោះជាដឹងថាធ្វើបែបនេះជារឿងខុសឆ្គងក៏ដោយតែឲ្យនាងនិយាយប្រាប់យុទ្ធនាយ៉ាងម៉េចពួកគេជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាសម្រាប់អ្នកទាំង3គឺមិនអាចនឹងមានចំណុចបញ្ចប់ដែលល្អប្រសើរនោះទេធីតាសភាដកដៃយឺតចេញពីដៃយុទ្ធនាទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំយើងលេងលះគ្នាទៅអូនជាអ្នកដោះស្រាយជាមួយប៉ាម៉ាក់បងកុំសួរអូនអីថាគេជានរណាអូនមិនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងហើយក៏មិនល្អសម្រាប់គេដូចគ្នាអូនគ្មានកិត្តិយសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នរណាម្នាក់ទេចាត់ទុកពួកយើងមិនមែនជាគូនឹងគ្នាទេចុះ
កំឡោះសង្ហាសម្លឹងមុខឆោមល្អទាំងជឿផ្សាក្នុងចិត្តទឹកមុខនាងស្ងប់ហើយម៉ងណាត់បើន័យតែនាងជ្រើសរើសផ្លូវបំបែកមួយដែលនាងនឹងដើរចេញទៅតែម្នាក់ឯងនាងកាន់ផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាចាក់ស្រេះមួយនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការទើសទាល់តទៅទៀតយុទ្ធនាមិនឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់គេបើកឡានចេញពីផ្ទះទៅទាំងយប់ដោយគ្រាន់តែផ្ដាំប្រាប់អ្នកបម្រើថាគេមានការសំខាន់ត្រូវចេញទៅក្រៅរស្មីឈរនៅយ៉រលំហែជួនខាងលើតាមមើលយុទ្ធនាបើកឡានចេញទៅទាំងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តការពិតអ្នកដែលមានកំហុសគឺជារូបនាងតែម្នាក់គត់យុទ្ធនាមិនបានខុសទេចំណុចសមុទ្រក៏មិនខុសដែរគេបានលះបង់គ្រប់យ៉ាងសម្បីជីវិតដើម្បីក្តីសុខរបស់នាងប៉ុន្តែក្តីសុខនេះនាងបែរជាមិនអាចទទួលទៅវិញព្រោះតែនាងមិនអាចក្បត់នឹងបេះដូងខ្លួនឯងមិនអាចបង្ខំចិត្តរស់នៅជាមួយបរិសម្នាក់ដែលនាងមានអារម្មណ៍ត្រឹមតែជាបងប្រុសសមុទ្រចូលសម្រាកលក់បាត់ហើយព្រោះមាននប់ដោយជានៅហត់ទាំងកាយទាំងចិត្តខំកិច្ចឲ្យលក់ដើម្បីកុំឲ្យគិតច្រើនគេមិនបានដឹងថាយុទ្ធនាចេញទៅក្រៅទាំងយប់ទេយុទ្ធនាទៅអង្គុយផឹកបិយាតែម្នាក់ឯងក្នុងក្លឹបរាត្រីជាទីកន្លែងដែលអ្នកមិនធ្លាប់ចូលទាល់តែសោះទោះបីយុទ្ធនាធ្លាប់រៀននៅបរទេសតែគេមិនចូលចិត្តជីវិតទាន់សម័យទេមាននឹកដឹងតែពីខំរៀនដល់រៀនចប់ខំប្រឹងធ្វើការម្ដងរឿងដើរលេងសប្បាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិគ្មានទាល់តែសោះពេលនេះខូចចិត្តចង់ផឹកស្រាបំបត្តិទុកប៉ុន្តែផឹកបិយាបានតែ3កំប៉ុងក៏ស្រវឹងបាត់ទៅហើយម៉ោងប្រហែលជា9ហើយនរសង្ហាដឹងខ្លួនថាទៅលេងរួចមិនហ៊ានទៅផឹកបន្តទេប្រញាប់ឲ្យគេគិតលុយរួចចេញមកវិញអ្នកកំឡោះដើរទាំងទន់ជើងតម្រង់ឡានទៅកន្លែងផ្ញើពេលមកដល់ឡានហើយរាវរកសោឡានមិនឃើញប្រហែលជាជ្រុះពេលគេដកកាបូបលុយក៏មិនដឹងម៉ានីឡាកំពុងអង្គុយក្នុងឡានរបស់នាងដែលចតនៅក្បែរនោះស្រស់ស្រីតាមមើលយុទ្ធនាយូរហើយតាំងតែពីអ្នកកំឡោះចេញពីក្នុងក្លឹបម្លេះនីឡាជានារីទាន់សម័យរឿងចូលក្លឹបស្ដាប់ភ្លេងជប់ជុំមិត្តភ័ក្តិកាលពីសម័យនៅរៀនជារឿងធម្មតាសម្រាប់នាងក្រមុំទៅហើយមុននេះនីឡាចូលមកផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរស្ដាប់ភ្លេងជាមួយមិត្តនារីរបស់នាង2នាក់ឥឡូវពួកនាងទៅផ្ទះរៀងខ្លួនអស់ហើយនីឡាមកយកឡានក្រោយគេស្រាប់តែឃើញយុទ្ធនាដែលចូលមកយកឡានដែរហើយដើររបៀបស្រវឹងទន់ជើងលែងត្រង់ផ្លូវនាងក្រមុំក៏នៅចាំមើលយុទ្ធនាទាំងមិនអស់ចិត្តព្រោះគេទើបតែបានរៀបការជាមួយនារីដែលគេស្រឡាញ់គូណាស់តែមានក្តីសុខហេតុអ្វីមកអង្គុយផឹកស្រវឹងម្នាក់ឯងធ្វើដូចជាមនុស្សខូចចិត្តទៅវិញយុទ្ធនារកសោមិនឃើញខំប្រឹងទាញទ្វារឡានទាល់តែដួលអុកគូតម៉ានីឡាទៅភ្នែកពេកក៏ចុះពីឡានស្ទុះមកជួយគ្រាអ្នកកំឡោះណែលោកកើតស្អីហ្នឹងបានជាមកធ្វើដូចជាមនុស្សខូចចិត្តអញ្ចឹងដឹងថាខ្លួនមិនចេះផឹកហើយនៅខំមកធ្វើរឹកគ្រាន់បាទៀតនរសង្ហាគ្រាន់តែវិលមុខទន់ខ្លួនដើរមិនត្រង់ផ្លូវព្រោះមិនធ្លាប់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែមកដល់ថ្នាក់មើលមនុស្សមិនស្គាល់ទេវត្តមានស្រស់ស្រីពេលដែលគេកំពុងឯកាឈឺចាប់ខកចិត្តទន់ជ្រាយយ៉ាងនេះពិតជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកខ្លាំងបំផុតយុទ្ធនាស្រវាអោបនាងក្រមុំជាប់ពេញក្នុងរបងដៃផ្អើបចង្ការលើស្មានាងវិចារទាំងរកដួលនាងកុំបោះបង់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតអីខ្ញុំគ្មានកន្លែងត្រូវទៅទេខ្ញុំទៅផ្ទះនាងដែរបានឬអត់ខ្ញុំមិនចង់ទៅផ្ទះវិញទេមិនទៅទេនីឡាក៏ចង់ដឹងដែរថាយុទ្ធនាមានរឿងអីនាងក្រមុំជួយគ្រាអ្នកកំឡោះដាក់ចូលក្នុងឡានរបស់នាងរួចទៅប្រាប់អ្នកយាមក្លឹបថានាងផ្ញើឡានយុទ្ធនាទីនេះមកយប់សិនព្រោះបាត់សោមាននវីបើឡានចេញទៅយុទ្ធនាផាយក្បាលទៅនឹងបង្អែកពូកឡានភ្នែកបាត់ចិត្តមិននិយាយអ្វីទៀតទេតែនីឡាអាចបើឃើញទឹកភ្នែកកូនប្រុសពីដំណក់ស្រក់ចុះយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រីកាន់តែចង់ដឹងទ្វេឡើងថាគេកំពុងជួបប្រទះរឿងធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាទៅបានជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរដូចគេបែរជាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានបែបនេះនីឡាបើកឡានមកដល់ហាងពេជ្ររបស់នាងដែលរៀបចំមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយយុទ្ធនាខំទប់ចំហដើរតាមនីឡាចូលទៅក្នុងហាងស្រស់ស្រីនាំមាននប់ទៅសម្រាកលើកៅអីសាឡុងបើកទូទឹកកកយកកន្សែងត្រជាក់មកជូតមុខឲ្យអ្នកកំឡោះត្រូវកន្សែងត្រជាក់នរសង្ហា
បានស្រឡះមុខមាត់ស្វាងស្រវឹងបន្តិចមាននាវាងើបទៅយកទឹកទៅជាឲ្យមាននៅផឹកដោយយកចិត្តទុកដាក់លោកផឹកទឹកឲ្យច្រើនទៅទឹកកាយបន្ថយជាតិស្រវឹងណាយុទ្ធនាទទួលកែវទឹកមកផឹកភ្លាមធ្វើដូចជាកូនក្មេងដែលងាយស្ដាប់បង្គាប់ណាស់អរគុណខ្ញុំរំខានអ្នកនាងច្រើនពេកហើយស្រស់ស្រីលួចមើលទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់របស់មាណពអាចប្រាប់ខ្ញុំបានហើយឬណែថាលោកមានរឿងអីបានជាធ្វើដូចជាមនុស្សខូចចិត្តខូចថ្លើមអញ្ចឹងយុទ្ធនាងើបមុខយឺតសម្លឹងឆោមល្អបន្តិចរួចស្រាប់តែគេចាប់ក្តោបម្រាមដៃតូចស្រលូនជាប់ពន្លឺភ្នែករបស់គេបង្កប់ភាពសោកសៅឯកាគួរឲ្យអាណិតនីឡាខ្ញុំចង់សុំឲ្យអ្នកនាងជួយខ្ញុំផងបានទេជួយបង្ហាញខ្លួនធ្វើជាសង្សាររបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់យកលេសប្រាប់ចាស់ទុំទាំងសងខាងថាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នកនាងហើយខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចអ្នកនាងបានទេខ្ញុំចង់សុំលេងលះជាមួយរស្មីនីឡាធ្វើភ្នែកស្លើសឹងមិនជឿត្រជាខ្លួនឯងថាម៉េចលោកចង់លេងលះភរិយារបស់លោកដែលទៅតែរៀបការបន់មួយអាទិត្យហ្នឹងឯងក្រែងពួកលោកស្រឡាញ់គ្នាបារម្ភពីគ្នាណាស់មែនទេយុទ្ធនាដល់ដង្ហើមធំរស្មីមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំទេរយៈពេលកន្លងមកនេះនាងទុកខ្ញុំត្រឹមតែជាបងប្រុសប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងមិនហ៊ានជំទាស់ចិត្តចាស់ការពិតបរិសុទ្ធដែលនាងស្រឡាញ់នោះគឺសមុទ្រក៏ដូចគ្នាគេព្យាយាមលាក់បាំងនឹងខ្ញុំគេសុកចិត្តលះបង់ដើម្បីខ្ញុំសម្បីតែជីវិតរបស់គេសមុទ្រធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាបងប្រុសម្នាក់ដែលអន់ជាទីបំផុតជាបងប្រុសដែលមិនបានជួយមិនបានថែរក្សាប្អូនសោះបែរជាឲ្យប្អូនមកលះបង់ដើម្បីខ្លួនឯងទៅវិញខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់បើខ្ញុំឲ្យគេដឹងអ្វីដែលខ្ញុំបំរុងធ្វើគេច្បាស់ជាមិនអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំចង់លេងលះជាមួយរស្មីចង់ចាក់ចែងពីជីវិតរបស់នាងដោយសមហេតុផលនីឡាសម្លឹងមាននៅភាំងទឹកមុខអស់សង្ឃឹមរបស់គេធ្វើឲ្យស្រស់ស្រីមិនដាច់ចិត្តបដិសេធសំណើនេះទោះជាដឹងថាធ្វើដូច្នេះប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនាងក៏ដោយធីតាវិចារម៉ងម៉ាត់ណាស់ហើយចោះខ្ញុំយល់ព្រមយុទ្ធនាត្រីអភ័យស្ទុះអបទាំងក្រមុំជាប់ហាត់ថាមានមុនស្នេហ៍ក្រសោបចង្កេះទុយតន់យ៉ាងស្និទ្ធធ្វើឲ្យស្រស់ស្រីរឹងខ្លួនអស់អរគុណណាស់នីឡាអរគុណទឹកចិត្តនិងមិត្តភាពដែលឡាផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនាងក្រមុំបំរះចេញពីដៃគេបន្លប់ភាពអៀនខ្មាស់បានហើយខ្ញុំព្រមជួយយកបនទៅចោះបានជាជ្រុលស្គាល់លោកទៅហើយចង់មើលលោកនឹងផ្នែកក៏មិនកើតលោកចង់ប្រាប់គ្រួសារលោកពេលណាមាននៅប្រញាប់ដកដៃចេញធ្វើមុខអេះអញឥឡូវនេះតែម្ដងបានទេខ្ញុំស្វាងបន្តិចហើយស្អែកនេះសមុទ្រចង់ទៅសំប៉ារបស់ឡាឈប់ធ្វើការហើយទៅជួយមើលការខុសត្រូវរីសតគិរីរំខ្ញុំចង់ចាត់ចែងរឿងគ្រប់យ៉ាងឲ្យរៀបរយមុននឹងសមុទ្រចេញទៅឆ្ងាយមនុស្សគេនេះចិត្តដាច់ស្រេចណាស់ខ្ញុំខ្លាចគេមិននៅត្រឹមគិរីរំស្រាប់តែកិច្ចបាត់ទៀតមេនាវីយល់ដូចយុទ្ធនាដែរព្រោះនាងក៏ធ្លាប់ស្គាល់សមុទ្រហើយក៏ដឹងថាគេជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចនីឡាយល់ព្រមទៅផ្ទះលោកយុទ្ធជាមួយមាននប់សង្ហាទាំងយប់តែម្ដងពេលនេះម៉ោង11យប់ហើយគ្រូសាលោកយុទ្ធកំពុងតែភ្ញាក់ផ្អើលរឿងយុទ្ធនាចេញទៅក្រៅម្នាក់ឯងហើយមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទោះរឿងហេតុអាក្រក់ពីមុនបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈហើយក៏ដោយគ្រូសាលោកយុទ្ធនៅតែចង់ចាំភាពភ័យខ្លាចមិនទាន់បាននៅឡើយរស្មីក៏បារម្ភខ្លាំងដែរនាងដឹងថាយុទ្ធនាចេញទៅព្រោះជឿចិត្តនឹងនាងសំលេងលះមិនដឹងថាគេអាចទៅធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ដែរឬអត់ទេពូសាន់រត់ទៅដាស់សមុទ្រប្រាប់រឿងយុទ្ធនាមិនទាន់ត្រឡប់មកផ្ទះធ្វើនៅរសង្ហាព្រោះបារម្ភពីបងប្រុសស្វាយយកខោអាវមកផ្លាស់បំរុងចេញទៅរកយុទ្ធនាសមុទ្រចុះមកដល់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាមួយពូសាន់ឃើញលោកយុទ្ធរស្មីនិងដាណេនៅអង្គុយជួបគ្នាកំពុងរងចាំសមុទ្រដើម្បីពិគ្រោះគ្នាសមុទ្រមើលមុខរស្មីទាំងខ្វល់ខ្វាយចិត្តអ្នកបងពេលបងនាយចេញទៅមិនបានប្រាប់អ្នកបងទេរស្មីដល់ដង្ហើមធំខ្ញុំនឹងបងនាយជជែកគ្នាបន្តិចបន្តួចដែរជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ចេញទៅប្រហែលមកពីខាងនឹងខ្ញុំខណៈនោះយុទ្ធនានិងម៉ានីឡាចូលមកដល់លំមសមុទ្រស្ទុះទៅចាប់ដៃបងប្រុសទាំងងឹងឆ្ងល់បងមានតែអីទាំងយប់អញ្ចឹងពួកនឹងនៅប៉ាបារម្ភណាស់អ្នកផ្ទះបារម្ភពីបងគ្រប់គ្នាយុទ្ធនាញញឹមស្ងួតផ្ទះស្មាសមុទ្របងតែជួបអូនឡាយើងមានរឿងដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយគ្នា
គ្រប់គ្នាកំពុងធ្វើផ្នែកស្លើយុទ្ធនាងាកមកចាប់ដៃម៉ានីឡានាំនាងចូលមកអង្គុយបាត់ជើងសំពះលោកយុទ្ធនិងពូសានជាមួយគ្នាកូនសំទោសលោកប៉ានិងពុកកូនម្នាក់នេះជាកូនមិនល្អជាមនុស្សគ្មានការទទួលខុសត្រូវការពិតកូននិងអូនឡាបានស្រឡាញ់គ្នាពេលដែលកូនបានទៅរស់នៅប៉ោយប៉ែតចំនួនសមុទ្រកូនមិនហ៊ានជំទាស់នឹងចាស់ទុំទៅព្រមរៀបការជាមួយរស្មីប៉ុន្តែពួកយើងរៀបការតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះពេលនេះកូនមិនចង់លាក់បាំងតទៅទៀតទេកូនសម្រេចចិត្តលែងលះជាមួយរស្មីកូនចង់ធ្វើអ្វីតាមបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងវិញម្នាក់បានត្រឹមធ្វើមុខស្រឡាំងកាំងលោកយុទ្ធនិងពូសានជឿសម្ដីយុទ្ធនាព្រោះពួកគាត់ដឹងថានីឡាជាអ្នកជួយយុទ្ធនាហើយទៅមើលគេដល់ពេទ្យបាងកកទៀតចំណែកសមុទ្រចង់ជឿបន្តិចអត់បន្តិចប៉ុន្តែអ្នកកំឡោះចាប់អារម្មណ៍ថានីឡាពិតជាមានចិត្តលើបងនាងមែនមានតែរស្មីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលដឹងថាយុទ្ធនាធ្វើបែបនេះដើម្បីនាងគេសុខចិត្តធ្វើជាអ្នកខុសមុនជាអ្នកសុំលែងលះមុនដើម្បីរក្សាមុខមាត់ឲ្យនាងតែប៉ុណ្ណោះទោះបីដឹងថាយុទ្ធនាល្អចំពោះនាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្នេហាមានឥទ្ធិពលអរូបដែលគ្មាននរណាអាចបង្គាប់បញ្ជាបានឆោមល្អមានតែជ្រើសរើសកាត់ផ្ដាច់និស័យស្នេហ៍មួយនេះដើម្បីបើកសេរីភាពឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកម៉ានីឡាជានារីម្នាក់ដែលមានឋានៈវង្សត្រកូលទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ចាញ់រស្មីនោះទេបើយុទ្ធនាសារភាពត្រង់យ៉ាងនេះទៅហើយលោកយុទ្ធនិងពូសានក៏គ្មានពាក្យអ្វីនិយាយដែរមានតែរងចាំដល់ថ្ងៃស្អែកទើបទៅជួបលោកដាននិងភរិយាដើម្បីដោះស្រាយរឿងយុទ្ធនានិងរស្មីលោកដាននិងភរិយាខឹងខ្លាំងណាស់ដែលយុទ្ធនាទើបតែសារភាពនៅពេលនេះធ្វើឲ្យកូនស្រីគាត់ខ្លាចជាស្រីមេម៉ាយម្នាក់កូនស្រីរបស់លោកជានារីដែលមានចរិយាប្រពៃបែរជាត្រូវបាត់បង់កិត្តិយសដល់កម្រិតនេះរស្មីសំពះសំទោសចាស់ទុំទាំងសងខាងថានាងក៏មានចំណែកខុសក្នុងរឿងនេះដែរព្រោះនាងទុកគេត្រឹមតែជាបងប្រុសប៉ុណ្ណោះឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងនិយាយលេងចេញបើកូនអះអាងថាមិនបានស្រឡាញ់គ្នាទាំងពីរនាក់ដូច្នេះគឺមានតែសម្រេចតាមបំណងរបស់ពួកគេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកដែននៅតែអន់ចិត្តជាមួយគ្រួសារលោកយុទ្ធដដែលព្រោះលោកគិតថាយុទ្ធនាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនីឡាហើយនៅតែមករៀបការជាមួយរស្មីកូនស្រីរបស់លោកបើគេមិនប្រកាសចិត្តបែបនេះមិនត្រូវយល់ព្រមរៀបការនោះទេពេលដែលយុទ្ធនានិងក្រុមគ្រួសារមកជួបលោកដែនម៉ានីឡាមិនបានមកជាមួយទេបន្ទាប់ពីចាស់ដោះស្រាយរួចយុទ្ធនានិងរស្មីកំណត់ថ្ងៃជួបមេធាវីដើម្បីធ្វើសម្បត្តិលេងលះរួចរាល់រស្មីក៏មកនៅផ្ទះរបស់នាងវិញចំណែកលោកយុទ្ធនិងលោកដែនមើលមុខគ្នាមិនចំដូចមុនទេទោះបីជាមានភាកហ៊ុនរកស៊ីជាមួយគ្នាក៏ពេលណាអាចជៀសបានគឺពួកលោកមិនឲ្យជួបមុខគ្នាឡើយនៅហាងកាហ្វេប្រោនសមុទ្រអង្គុយទល់មុខយុទ្ធនាគេបង្វិលកែវកាហ្វេឡាតេតិចផ្នែកសម្លឹងបងប្រុសមិនដាក់ផ្នែកហាក់ចង់រាវរកការពិតដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តយុទ្ធនាហេតុអីក៏បងធ្វើបែបនេះខ្ញុំដឹងថាបងស្រឡាញ់អ្នកបងមិនមែននីឡាទេមិនថាបងជួបការលំបាកអ្វីទេបងប្អូនយើងត្រូវពិគ្រោះគ្នាជួយគ្នាប្អូនប្រុសម្នាក់នេះប្រកាសជាជួយបងបានគ្រប់រឿងទាំងអស់យុទ្ធនាញញឹមស្ងួតដាក់កែវកាហ្វេចុះរួចទះស្មាសមុទ្រតិចមានរឿងខ្លះឯងមិនអាចជួយបងបានទេការពិតរស្មីស្រឡាញ់ឯងបរិះដែលនាងជ្រើសរើសគឺឯងនាងគ្រាន់តែរៀបការបំពេញមុខចាស់សូម្បីតែគិតតែប្អូនស្លាប់ហើយក៏រស្មីមិនព្រមរួមក្រែជាមួយបងផងចុះតម្រាំពេលនេះនាងឃើញប្អូនមានជីវិតនៅជ្រងូបែបនេះទៀតនាងអាចទុកបងត្រឹមតែជាបងប្រុសមិនអាចលើសពីនេះទេសមុទ្រចំណងបេះដូងមួយនេះបងស្រាយចំណែករបស់បងរួចហើយនៅតែចំណែករបស់ប្អូនរូបភាពខាងក្រៅស្មីជានារីទន់ភ្លន់ណាស់តែរូបភាពខាងក្នុងរឹងមាំបំផុតបេះដូងនាងគ្មានថ្ងៃប្អូនកែប្រែបានដាច់ខាតបងមិនបានលះបង់ស្នេហាមួយនេះដើម្បីឯងទេឯងកុំខ្លាចក្រែងរឯងចិត្តឲ្យសោះបងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើដើម្បីមោទកភាពកូនប្រុសព្រោះបងមិនចង់បានស្នេហាដែលបានមកដោយបង្ខំចិត្តនោះទេសមុទ្រអង្គុយភាំងលេងកំរើកអ្នកស្មានមិនដល់ទេថាបរិះដែលរស្មីពេញចិត្តគឺជារូបអ្នកទៅវិញនាងបែរជាជ្រើសរើសប្រុសដែលគ្មានអ្វីសោះដូចអ្នកចំណុចមួយណាក៏អ្នកប្រៀបធៀបជាមួយបងនាងមិនបានដែរនាងអាចលះបង់ធំបែបនេះដើម្បីស្នេហាមួយចំពោះអ្នកចោះអ្នកវិញ
អ្នកបានត្រឹមតែរត់គេចមិនព្រមទទួលខុសត្រូវលើបេះដូងខ្លួនឯងមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យសមនឹងការជឿជាក់ដែលរស្មីមានចំពោះអ្នកទៅវិញសមុទ្រទម្លាក់កែវចុះស្ទុះចេញរត់យ៉ាងលឿនអ្វីក៏មិននិយាយទៀតដែរយុទ្ធនាតាមមើលប្អូនបើកឡានចេញទៅបាត់ទាំងហួសចិត្តជិះឡានមកជាមួយគ្នារួចស្រាប់តែទុកបងចោលបែបនេះទៅកើតពិតជាចិត្តក្តៅមែនតែនសមុទ្របើកឡានចូលមកឈប់បុកផ្ទះលោកដានតែម្ដងគេជាមនុស្សបែបនេះហើយចង់ធ្វើអ្វីនិយាយអ្វីត្រង់មិនចេះរៀបរឹកពីអ្វីទេពូសូហ្វាឡានជូនសមុទ្រចូលជួបលោកដាននិងលោកស្រីឆាវិនឃើញសមុទ្រលោកដានប្រែទឹកមុខមួយរំពេចព្រោះឃើញសមុទ្រក៏ដូចឃើញយុទ្ធនាលោកដានកំពុងតែខឹងនឹងយុទ្ធនាព្រោះពេលនេះរស្មីបានសុំទៅដើរកំសាន្តដើម្បីរំសាយទុកកង្វល់នាងមិនព្រមប្រាប់ទេថានាងទៅស្នាក់នៅឯណាហើយពេលណាទើបត្រឡប់មកវិញជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍បរាជ័យមានឈ្មោះជាស្រីមេម៉ាយយ៉ាងណាក៏មិនអាចសប្បាយចិត្តនោះដែរលោកនិងភរិយាមិនហ៊ានខ្វាត់ហើយក៏មិនហ៊ានសួរដេញដោលអ្វីទាំងអស់លោកក៏ចង់ឲ្យកូនស្រីស្វែងរកកន្លែងថ្មីដើម្បីបំភ្លេចរឿងមិនសប្បាយចិត្តឲ្យអស់គ្រាន់តែដឹងថារស្មីបានចេញពីភ្នំពេញតាំងពីម្សិលមិញសមុទ្រក៏សុំលាលោកដែននិងភរិយាចេញមកវិញភ្លាមព្រោះដឹងថាលោកដែនមិនស្វាគមន៍អ្នកទេម្យ៉ាងទៀតគឺអ្នកបារម្ភមិនដឹងថារស្មីទៅណាហើយមិនដឹងថាសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចសមុទ្រឆាតទៅនាងក្រមុំតាម Facebook របស់នាងព្រោះលេខទូរស័ព្ទរបស់រស្មីខលមិនចូលប៉ុន្តែនៅតែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបនរសង្ហាអន្ទះសានណាស់ពីមុនសមុទ្រគិតថាអ្នកស្រឡាញ់រស្មីតែម្ខាងដែលគ្មានក្តីសង្ឃឹមតតែសោះតែពេលនេះមិនដូចមុនទេអ្នកបានដឹងការពិតហើយក្នុងចិត្តជ្រួលច្របល់ចង់ជួបមុខឆោមល្អចង់សារភាពពាក្យសម្ដីច្រើនរាប់មិនអស់ដែលអ្នកព្យាយាមលាក់ទុកក្នុងបេះដូងសម្ងាត់ចង់សំទោសដែលអ្នកទុកនាងឲ្យនៅរងវិបត្តិតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនរៈសង្ហាបានត្រឹមតែគិតប៉ុណ្ណោះគ្មានឱកាសនឹងបានតបស្នងតម្លៃបេះដូងមួយនេះទេព្រោះព្រះសូរិយាកំពុងបង្កប់កាយក្នុងស្បៃរាត្រីងងឹតសូនសងលាក់ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់សមុទ្រឯកាឲ្យស្ថិតក្នុងភពងងឹតរហូតផ្ដាច់ឫសផ្កាស្នេហ៍ដែលចាក់យ៉ាងជ្រៅក្នុងបេះដូងទៅហើយនោះមិនមែនជាការងាយឡើយមាត់និយាយថាមិនអីទេតែរបួសក្នុងបេះដូងឈឺផ្សានណាស់សមុទ្រកំពុងព្យាយាមតាមស៊ើបរកដំណឹងរស្មីចំណែកយុទ្ធនាកំពុងព្យាយាមបំភ្លេចស្នេហ៍គ្រាដំបងរបស់គេដែលយកការងារមកបន្លប់គេចង់ឲ្យខួរក្បាលរបស់គេពេញព្រៀបដោយការងារកុំឲ្យមានចន្លោះដាក់រឿងផ្សេងទៀតលោកយុទ្ធនិងពូសានសាកសួរយុទ្ធនាដែរតែពេលបានលេងលះជាមួយរស្មីជ្រះស្រឡះហើយតើគិតគូរយ៉ាងម៉េចជាមួយម៉ានីឡាយុទ្ធនាប្រាប់ថាចាំឲ្យពេលវេលាកន្លងទៅយូរបន្តិចសិនមិនទាន់ចង់គិតអ្វីភ្លាមពេកទេរាត្រីនេះភ្លៀងទៅនឹងរៀងដំណក់ទឹកភ្លៀងដកជាប់បង្អួចកញ្ចក់ធ្វើឲ្យស្រែផ្អូដោយកំពុងស្ថិតនៅបរទេសនារដូវព្រិលធ្លាក់ក្រមុំស្រស់ម៉ានីឡាអង្គុយគូបង្ហើយម៉ូតចិញ្ចៀនពេជ្រដែលបំរុងឲ្យជាងធ្វើដាក់លក់ក្នុងហាងរបស់នាងស្រាប់តែក្រឡេកឃើញយុទ្ធនាឈរនៅក្រៅផ្ទះត្រង់មាត់បង្អួចគេទ្រូបក្បាលទៅនឹងកញ្ចក់បង្អួចមើលទៅដូចជាល្វើយណាស់មានរបៀបភ្ញាក់ផ្អើលប្រញាប់ស្ទុះងើបទៅបើកទ្វារខោអាវយុទ្ធនាសាមជក់ទាំងអស់ដោយដើរហាភ្លៀងនីឡាងាករកមើលឡានរបស់គេក៏មិនឃើញច្បាស់ណាស់គឺគេដើរកាត់ភ្លៀងមកទីនេះមែនហើយកំពុងឈររងាញាក់ដោយកូនកណ្ដុរធ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងស្រស់ស្រីហួសចិត្តដើរចេញទៅចាប់ទាញដៃគេចូលក្នុងផ្ទះហើយយកកន្សែងពោះគោមកហុចឲ្យគេជូតខ្លួនណែលោកកើតស្អីទៀតហើយចេះមកដើរហាភ្លៀងអញ្ចឹងទៅកានតែទឹកអស់ហើយឃើញទេខ្ញុំគ្មានខោអាវប្រុសឲ្យលោកបដូរទេមានតែរົບស្រីលោកត្រូវការឬអត់នរៈសង្ហាជូតខ្លួនបណ្ដាបើកភ្នែកធំដាក់នីឡាបណ្ដានាងស្មានតែខ្ញុំជាភេទទី3មែនទេបានជាឲ្យខ្ញុំស្លៀករົບទៅវិញធីតាសភេអស់សំណាញ់អូនៅប្រកែកតវ៉ាបានតាបែបមិនដឹងពោះស្លាប់ទេអញ្ចឹងលោកមានរឿងអ្វីទៀតមករកខ្ញុំទាំងយប់ហ្នឹងអ្នកកំឡោះជូតខ្លួនរួចយកកន្សែងពោះគោដណ្ដប់ខ្លួនចិត្តប្រហែលជាដល់ពេលដឹងថារងាហើយគ្មានរឿងស្អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកអរគុណនាង
អរគុណដែលព្រមជួយខ្ញុំសម្បីតែដឹងថាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកនាងនីឡាញញឹមស្រាលទោះជាចង់អរគុណខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់ធ្វើបាបខ្លួនដល់ម្លឹងដែរជិះឡានមកក៏បាននរៈសង្ហាប្រាស់ខ្លួនដេកលើកៅអីសាឡុងភ្នែកបាត់សន្សឹមមើលទៅដូចជាហត់នឿយណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យទឹកភ្លៀងលាងជំរះអតីតកាលឲ្យអស់ពីក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីសម្រាប់ជីវិតថ្មីថ្ងៃមុនឡាបន្ទោសខ្ញុំរឿងគ្រឿងស្រវឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំយកទឹកភ្លៀងមកដោះស្រាយបញ្ហាវិញម្ដងខ្ញុំសូមសម្រាកទីនេះ1ម៉ោងបានទេតែ1ម៉ោងទេខ្ញុំទៅវិញហើយមិនបានទេលោកសម្រាកបែបនេះមិនបានទេយុទ្ធនាងងើបអង្គុយវិញភ្លាមធ្វើមុខស្ងួតអីចឹងខ្ញុំទៅវិញក៏បានដែរសំទោសដែលមករំខានអ្នកនាងទាំងយប់ធីតាសម្លក់ទាំងខ្នាញ់លីអាណិតប្រុសអីក៏ល្ងងយ៉ាងនេះពូកែទៅរឿងរៀនសូត្រតែមិនចេះយល់ចិត្តស្រីបន្តិចសោះអីចឹងបានជាស្គាល់រស្មីយូរយ៉ាងនេះហើយនៅតែមិនអាចយល់ចិត្តនាងបានទៀតខ្ញុំមិនបានដេញលោកទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្លាស់ខោអាវទៅទឹកចេញសិនសម្រាប់ទាំងបែបនេះតាច់ហើមសួតស្លាប់បាត់ទៅមាននំហូរចិត្តនឹងម៉ានីឡានៅតែសម្ដីអាក្រក់បើយកចិត្តទុកដាក់នឹងគេហើយនិយាយឲ្យពីរោះស្ដាប់ជាងនេះបន្តិចទៅមិនបានទេឬយ៉ាងម៉េចយុទ្ធនារាដៃយ៉ាងលឿនកុំយករោមមកឲ្យខ្ញុំស្លៀកទៅមិនដូចទេណានាងនីឡាមិនឆ្លើយនាងដើរទៅយកខោអាវអង្គរៈរបស់សមុទ្រដែលផ្លេចទុកនៅទីនេះឲ្យយុទ្ធនាផ្លាស់សិនអ្នកកំឡោះតាមមើលឆោមល្អមិនដាក់ភ្នែកគ្រប់ពេលដែលអ្នកការຕົកឲ្យមាននីឡានៅក្បែរអ្នកដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមិនឯកាទៀតទេហើយក៏ស្ងប់សុខក្នុងចិត្តយ៉ាងចម្លែកផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់រួចយុទ្ធនាក៏លងលក់លើកៅអីលេងកំរើកព្រោះគេធ្វើការពេញមួយយប់ហត់នឿយពេកនីឡាយកភួយមួយដណ្ដប់ឲ្យគេថ្នមរួចអង្គុយមើលមុខគេដែលកំពុងដេកលក់ដោយក្តីអាណិតហើយក៏ស្រឡាញ់ពេញក្នុងបេះដូងប៉ុន្តែខ្លួននាងជាស្រីយ៉ាងណាក៏មិនអាចបើកចំហដួងចិត្តត្រង់ដែរនៅគិរីរំក្រោយពេលភ្លៀងធ្លាក់បែបនេះអាកាសធាតុរឹតតែត្រជាក់ខ្លាំងជុំពេញខ្លួនឃើញតែផ្សែងអាប់ពាសពេញសមុទ្រអង្គុយលើផ្ទាំងថ្មទឹកធ្លាក់កណ្ដាលរាត្រីងងឹតសូនមាននប់អង្គុយនៅទីនេះតាំងពីភ្លៀងធ្លាក់ដល់ភ្លៀងរៀងតាំងពីអាវសាមទៅទឹករហូតដល់ស្ងួតអស់ព្រះសូរិយាហេតុអ្វីក៏កំណាញ់រស្មីយ៉ាងនេះសម្បីតែអ្នកសំសម្លឹងសែងសូរិយាពីចម្ងាយក៏មិនអាចដែររស្មីអូនពិតជាដាច់ចិត្តមែនអូនចង់ឲ្យបងសាកល្បងនឹងការបាត់បង់ម្ដងមែនទេអូនចង់ឲ្យបងដឹងថាពេលកាត់ផ្ដាច់ស្នេហាស្មោះឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាកុំធ្វើបែបនេះដាក់បងអីបងសឹកចិត្តឲ្យគេយកកំបិតមុតស្រួចមកចាក់លើខ្លួនរបស់បងរាប់រយកំបិតសុំកុំឲ្យតអូនបោះបង់បងចោលយ៉ាងនេះចិត្តអូនដាច់ពេកហើយសមុទ្របានត្រឹមតែរអ៊ូក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងព្រោះរស្មីមិនបានស្ដាប់ឮសំឡេងបេះដូងរបស់គេឡើយ3ខែកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សសមុទ្របានរៀបចំការងារនៅរីសតគិរីរំប្រគល់ឲ្យអ្នកចាត់ការហើយក៏ចាក់ចេញទៅអ្នកកំឡោះតាំងចិត្តថាបើរករស្មីមិនឃើញមិនត្រឡប់មកវិញទេជីវិតគឺជាការផ្សងព្រេងជើងមេឃជាយសមុទ្រទីណាក៏ជាផ្ទះរបស់អ្នកដែរបើរស្មីមិនទាន់ចេញផុតពីស្រុកខ្មែរអ្នកប្រកាសជាអាចរកនាងឃើញសមុទ្របានប្រាប់ឪពុកពីចំណងផ្លូវចិត្តរបស់គេអស់ហើយធ្វើឲ្យពូសានហួសចិត្តគាត់មិននឹកស្មានថាកូនភ្លោះរបស់គាត់ទាំងពីរមិនត្រឹមតែមានមុខមាត់ដូចគ្នាទេបេះដូងក៏ដូចគ្នាទៀតនាំគ្នាស្រឡាញ់នារីតែម្នាក់រួចហើយក៏ត្រូវឈឺចាប់គ្រប់គ្នាពូសានមិនដឹងថាត្រូវជួយកូនដោយវិធីណាទេរឿងស្នេហាមានតែម្ចាស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចបានថាត្រូវបញ្ឈប់ឬក៏បោះជំហានបន្តនោះសៀមរាបជាតំបន់ទេសចរដែលមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិកកកមិនដាច់ប្រាសាទអង្គរជាមោទកភាពរបស់កូនខ្មែរគ្រប់ចំនួនរស្មីបានរៀបចំហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយយ៉ាងទំនើបនៅជិតផ្សាររាត្រីហើយនៅអគារទំនេរមួយធំខាងក្រោយហាងនាងបានជួលគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យមកបង្រៀនកុមារក្រីក្រដែលដើរលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅអង្គរវត្តកុមារទាំងអស់នោះអាចមករៀនភាសាអង់គ្លេសដើម្បីងាយស្រួលលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យភ្ញៀវទេសចរដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់នរណាដែលអាចឆ្លៀតពេលបរៀនបានមួយថ្ងៃត្រឹមតែ1ម៉ោងបាននោះក៏មកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅទីនេះនាងក្រមុំ
ចង់សាងកុសលជួយកុមារក្រីក្រដោយវិធីផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាដល់ពួកគេមិនផ្ដល់ត្រឹមប្រាក់ដែលជួយអ្នកក្រីក្របានត្រឹមតែអាហារមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនោះឡើយស្រស់ស្រីចូលចិត្តក្តីសុខយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតពេលខ្លះនាងក៏ឆ្លៀតពេលបង្រៀនអង់គ្លេសពួកកុមារជាមួយលោកគ្រូភាសាពេលខ្លះរៀនធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដាក់លក់ក្នុងហាងខ្លួនឯងជាជីវិតស្ងប់សុខបំផុតរស្មីមិនចូលចិត្តការងារក្រុមហ៊ុនដែលពោពេញដោយការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីផលចំណេញទេពេលនេះឈមល្អមានឱកាសបានធ្វើការងារដែលនាងចូលចិត្តហើយការពិតរស្មីបានតាក់ទងទៅឪពុកម្ដាយរហូតគ្រាន់តែលោកដានមិនប្រាប់សមុទ្រព្រោះលោកមិនចង់ទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយគ្រួសារលោកយុទ្ធក្រៅពីរឿងរកស៊ីទេថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកដាននិងភរិយាចេញដំណើរទៅសៀមរាបព្រោះនឹកកូនស្រីចង់ទៅឃើញការរស់នៅរបស់កូនផ្ទាល់ភ្នែកនៅតាមផ្លូវទៅសៀមរាបមានអ្នកធ្វើដំណើរច្រើនពីព្រោះជាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃសម្រាកពីការងារដោយសារសូហ្វ័រឡានឈឺលោកដែនត្រូវបើកឡានខ្លួនឯងរឿងចៃដន្យនៅលើលោកនេះមិនអាចស្មានដល់ពិតមែនចិត្តដល់សៀមរាបទៅហើយស្រាប់តែមានឡានទំនិញធំមួយបើកវ៉ាគេឯងមិនខ្វល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ទាល់តែសោះគាត់ជួនទៅចំឡានក្រុងមួយបែកកង់រេពេញផ្លូវឡានទំនិញកាច់ចង្កូតកិច្ចឡានក្រុងបែកជាទៅចំឡានលោកដានទៅវិញខណៈដែលគ្រោះថ្នាក់ស្ថិតនៅចំពោះមុខលោកដានគ្មានពេលគិតច្រើនទេលើកខំកាច់ចង្កូតឡានឲ្យផុតឡានទំនិញក៏ទៅបុកគល់ឈើធំនៅក្បែរផ្លូវពេញទំហឹងលោកដាននិងភរិយាត្រូវរបួសសន្លប់ក្នុងឡានទាំងពីរនាក់អ្នកបើកឡានទំនិញបើកឡានរត់មិនព្រមឈប់ចុះមើលលោកដានទេពេលនោះសមុទ្របើកឡានមកឈប់ក្បែរឡានលោកដានរួចរត់ចុះមកមើលលោកដាននិងភរិយាទាំងរន្ធត់ចិត្តព្រោះឃើញឈាមហូរច្រើនពេកអ្នកកំឡោះខាងខ្លាំងណាស់កុំតែបារម្ភពីលោកដានមាននឹកច្បាស់ជាបើកឡានដេញតាមក្របួចសូហ្វ័រឡានទំនិញនោះមិនឲ្យរត់ដូចទេសំណាងល្អណាស់ដែលអ្នកកំឡោះលបតាមពីក្រោយលោកដានតាំងពីពេលចេញពីផ្ទះម្លេះមាននឹកជឿជាក់ថារស្មីច្បាស់ជាផ្ដល់ដំណឹងឲ្យឪពុកម្ដាយទើបរងចាំតាមដានលោកដានរហូតហើយក៏មកទាន់ពេលវេលាលោកដាននិងភរិយាជួបគ្រោះថ្នាក់នារសង្ហាបញ្ញាប់តាក់ទងឡានពេទ្យឲ្យមកដឹកប្តីប្រពន្ធលោកដានចូលមន្ទីរពេទ្យសៀមរាបអ្នកកំឡោះរត់ចុះរត់ឡើងតែម្នាក់ឯងព្រោះមិនដឹងតាក់ទងតរស្មីយ៉ាងម៉េចលោកដាននិងភរិយាកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់សមុទ្រអង្គុយចាំនៅមុខបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងចិត្តអន្ទះសាស្រាប់តែទូរស័ព្ទនៅក្នុងកាបូបលោកស្រីឆាវិនដែលសមុទ្រយកពីក្នុងឡានមកទុកក្បែរខ្លួនរូឡើងមាននឹកសង្ហាប្រញាប់បើកកាបូបយកទូរស័ព្ទមកចុចទទួលភ្លាមឬសំឡេងរស្មីធ្វើឲ្យមាននឹកត្រេកអរផងរំភើបផងរហូតដល់អង្គុយត្រឹងរកនឹកពាក្យឆ្លើយមិនឃើញតើតែឆោមល្អសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតម៉ាក់និងប៉ាចិត្តដល់ហើយឬនៅសមុទ្រភ្ញាក់ខ្លួនឆ្លើយយ៉ាងលឿនស្មីប៉ាម៉ាក់អូនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងជូនពួកគាត់មកមន្ទីរពេទ្យ Grand Mekong កំពុងនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ស្រស់ស្រីស្ទើរតែធ្លាក់ទូរស័ព្ទពីដៃនាងរត់ទៅយកខោអាវមកផ្លាស់ទាំងភ័យស្លុតនាងមិនសួរនាំអ្វីទៀតទេប្រញាប់បើកឡានចេញទៅភ្លាមរស្មីរត់ចូលទៅដល់មុខបន្ទប់សង្គ្រោះឃើញសមុទ្រកំពុងរត់មករកនាងដែរបារម្ភពីឪពុកម្ដាយពេកនាងក្រមុំអោបសមុទ្រយំតែម្ដងព្រោះនាងខ្លាចបាត់បង់ឪពុកម្ដាយខ្លាចពួកគាត់មិនអាចចេញពីបន្ទប់វះកាត់វិញដោយសុវត្ថិភាពអ្នកកំឡោះក្រសោបស្មាស្រីយ៉ាងណានរស្មីអូនកំភៃជឿបងចោះប៉ាម៉ាក់អូនមិនអីទេពេទ្យឥឡូវទំនើបណាស់នាងក្រមុំបានត្រាំអបសមុទ្រយំខ្សឹកខ្សួលនិយាយអ្វីក៏មិនចាញ់ដោយសារសមុទ្របាននាំលោកដាននិងភរិយាមកពេទ្យទាន់ពេលហើយឈាមដែលត្រូវបញ្ចូលឲ្យលោកដាននិងលោកស្រីឆាវិនក៏មានគ្រប់គ្រាន់ពួកគាត់បានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងរយៈពេលយូរសមុទ្រជួយគ្រប់ការពិបាករបស់នាងក្រមុំមិនឲ្យនាងហត់នឿយតែម្នាក់ឯងទេនាងត្រូវមើលថែទាំងពុកទាំងម្ដាយនៅក្នុងពេទ្យដល់ទៅ2នាក់លោកដានត្រូវនៅលើរទេះរុញដែលមិនទាន់បានថែមទៀតប៉ុន្តែសមុទ្រជាអ្នករ៉ាប់រងចំនួនរស្មីរឿងគេជាអ្នកមើលថែលោកដានរុញរទេះជួនលោកចេញទៅយកខ្យល់ឱកាសរាល់ពេលល្ងាច
ចំណែករស្មីមើលថែម្ដាយរបស់នាងជាមួយអ្នកបម្រើលោកយុទ្ធពូសាន់និងយុទ្ធនាក៏បានមកសួរសុខទុក្ខលោកដាននិងភរិយាដល់មន្ទីរពេទ្យហើយលោកយុទ្ធនាជួយការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកដានគ្រប់យ៉ាងកុំឲ្យលោកដានខ្វល់ខ្វាយដឹងតែសម្រាប់ព្យាបាលខ្លួនឲ្យតែស្រួលទៅពេលនេះលោកដានឈប់ប៉ាអន់ចិត្តនឹងគ្រូសាលោកយុទ្ធហើយយ៉ាងណាក៏ពួកលោកជាមិត្តចាស់រាប់អានគ្នាមិនតិចឆ្នាំនោះទេយុទ្ធនាត្រូវត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញមុនគេព្រោះមានប្រជុំធំនៅក្រុមហ៊ុនសមុទ្រជូនយុទ្ធនាមកដល់កន្លែងផ្ញើឡានមុននឹងចេញទៅយុទ្ធនាទស្សនាសមុទ្រតិចបើស្វែងរកបេះដូងខ្លួនឯងឃើញហើយព្យាយាមឲ្យដល់ទីបំផុតទៅណាបងអូនសម្លាញ់សមុទ្រញញឹមស្ងួតងក់ក្បាលជំនួសឲ្យការឆ្លើយតបការពិតទៅអ្នកគ្មានចំណឿចិត្តថាប៉ាម៉ាក់រស្មីយល់ព្រមចំពោះស្នេហាមួយនេះទេព្រោះតំណែងតំណងរវាងពួកគេចម្ពាក់ចម្ពិនស្មុគស្មាញពេកសែងសុរិយាផែនដីត្រូវទទួលយកពន្លឺពីព្រះអាទិត្យហើយគ្រប់ជីវិតទទួលពន្លឺពីក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះហើយចូលបណ្ដោះពូជនៃសេចក្តីសង្ឃឹមហើយកំចាត់ចោលនៅពូជនៃសេចក្តីអស់សង្ឃឹមទាំងឡាយដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជាប្រចាំថ្ងៃនេះព្រះសុរិយាលេចបាត់ឲ្យនាយជើងមេឃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកសែងសុរិយានឹងរះជះពន្លឺជាថ្មីផ្ដើមក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់គ្រប់ជីវិតដែលមិនបោះបង់ការតស៊ូព្យាយាមហើយពុះពៀរឧបសគ្គដើម្បីផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅឯភពផែនដីនេះលោកដានចាប់អារម្មណ៍ថាសមុទ្រស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់លោកគេមិនបាននិយាយអ្វីមែនប៉ុន្តែទង្វើរបស់គេបង្ហាញប្រាប់អស់ទៅហើយការយកចិត្តទុកដាក់ក្តីបារម្ភខ្វល់ខ្វាយខ្នះខ្នែងជួយគ្រួសារលោកគ្រប់ពេលវេលាសមុទ្រអាចជាកូនប្រសារល្អមិនចាញ់យុទ្ធនាទេទោះបីគេគ្មានចំណេះគ្មានសញ្ញាបត្រប្រៀបស្មើនឹងយុទ្ធនាក៏ដោយតែអ្វីដែលមិនអាចហើយធ្វើឲ្យលោកនិងភរិយាទើសទាល់បំផុតនោះគឺគេជាប្អូនភ្លោះរបស់យុទ្ធនារស្មីលេងលះជាមួយស្វាមីហើយមករៀបការជាមួយប្អូនថ្លៃទៅវិញយ៉ាងណាក៏មិនសមឲ្យកើតឡើងដែរលោកដានខ្វល់ពីមាត់ពាក្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមព្រោះលោកជាមនុស្សមានមុខមាត់កតញ្ញូក្នុងសង្គមធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវគិតដល់កតញ្ញូជាសំខាន់រស្មីលេងលះជាមួយយុទ្ធនាក្រោយពេលរៀបការតែមួយអាទិត្យក៏ចំណាយមាត់គេស្រាប់ហើយបើគិតចង់រៀបការជាមួយប្អូនថ្លៃទៀតមិនដឹងថាត្រូវទទួលពាក្យរិះគន់យ៉ាងណាទៀតទេពេលនេះលោកដាននិងភរិយាបានចេញពីពេទ្យមកនៅផ្ទះភ្នំពេញវិញហើយលោកស្រីបានជាសះស្បើយធម្មតាប៉ុន្តែលោកដាននៅមិនទាន់ដើរបានស្រួលទេលោកនៅតែពឹងរទេះរុញនៅឡើយតម្រាំជើងបានរឹងមាំដូចដើមហេតុនេះរស្មីត្រូវជួបបុគ្គលិកឲ្យមើលការខុសត្រូវក្នុងហាងហើយនាងក៏នៅជាមួយឪពុកម្ដាយវិញឆោមល្អមិនចង់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយទៀតព្រោះគ្រោះថ្នាក់លើកនេះធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចបាត់បង់អ្នកមានគុណខ្លាំងណាស់ល្ងាចត្រជាក់វេយោបកផាត់ហាក់ជួយបបោះអង្អាលលួងលោមអារម្មណ៍ឲ្យធូរស្រាលពីភាពហត់នឿយរស្មីកំពុងរុញរទេះនាំឪពុកទៅអង្គុយលេងនៅកញ្ចក់លំហែក្នុងសួនផ្កាក្រោយផ្ទះលោកដានមិនធូរនឹងហើមធំងាកមើលមុខមាននាវីបន្តិចស្មីប៉ាមានពាក្យសម្ដីខ្លះចង់រំលឹកកូនយើងមិនមែនរស់នៅលើភពនេះតែម្នាក់ឯងទេមានផ្នែកច្រើនណាស់ដែលសម្លឹងមើលមកយើងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រកាន់យកភាពសមគួរមិនអាចបណ្ដោយតាមតែបេះដូងមួយយ៉ាងនោះទេប៉ាដឹងថាសមុទ្រមានចិត្តយ៉ាងម៉េចមកលើកូនប៉ុន្តែបើកូនលេងលះជាមួយយុទ្ធនាហើយបែរយុទ្ធរៀបការជាមួយសមុទ្រនោះវាជារឿងដែលមិនសមនឹងការឡើងទេរកពេលវេលាបញ្ជាក់ប្រាប់គេឲ្យហើយទៅកុំផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគេឲ្យសោះសម្ដីគ្រប់ម៉ាត់របស់ឪពុកធ្វើឲ្យឆោមល្អរកម្មបេះដូងពិតមែនហើយលោកប៉ានិយាយមិនខុសទេអ្វីដែលខុសនោះគឺខុសត្រង់នាងស្រឡាញ់មនុស្សដែលមិនគួរនឹងស្រឡាញ់សមុទ្រស្ថិតនៅលើផែនដីចំណែកសែងសូរិយាស្ថិតនៅលើវេហាដ៏សែនឆ្ងាយពីគ្នាមាននិស្ស័យតែគ្មានវាសនាបើដឹងថាគ្មានលទ្ធផលល្អនៅពេលចុងក្រោយហើយតើអាចប្រឹងដើរទៅមុខដោយរបៀបណាសម្រាប់ជើងយ៉ាងស្រាលលន់លឺក្រោយខ្នងធ្វើឲ្យលោកដាននិងរស្មីងាកមកមើលទាំងពីរនាក់សមុទ្រឈរត្រឹងទឹកមុខស្ងួតស្ងប់មាននឹបទៅតែមកដល់ល្មម
ក៏លឺសម្ដីទាំងអស់របស់លោកដានប៉ុន្តែអ្នកកំឡោះមិនបាក់ទឹកចិត្តអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះគេបានត្រៀមចិត្តទទួលរួចស្រេចទៅហើយស្នេហាសម្រាប់អ្នកមិនមែនដើម្បីតែបានធ្វើជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនោះទេចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកផ្ដើមទទួលស្គាល់បេះដូងខ្លួនឯងអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលការខកចិត្តមិនសមបំណងរួចទៅហើយសម្រាប់ស្នេហាមួយនេះអ្នកប្រាថ្នាត្រឹមតែសម្លឹងឃើញមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មានក្តីសុខតែម្យ៉ាងគត់លោកដានដូចជាធ្វើមុខមិនសូវសមដែរពេលសមុទ្រមកទាន់ការសន្តានារបស់លោករស្មីតាមមើលទឹកមុខមាននប់សង្ហាទាំងក្តុកក្តូរក្នុងចិត្តស្រស់ស្រីដឹងថាគេឈឺប៉ុណ្ណាព្រោះនាងក៏ឈឺដូចគ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាស្រឡាញ់មនុស្សមិនអាចស្រឡាញ់គឺធ្វើបាបខ្លួនឯងដឹងច្បាស់យ៉ាងណាក៏មិនអាចហាមឃាត់បេះដូងខ្លួនឯងបានដែរសមុទ្របោះចំហៀនយឺតមើលឈរពីមុខលោកដានលុតជង្គង់ចុះក្រាបសំពះជើងលោកដាន3ដងលោកប៉ាកូនសុំទោសដែលកូនធ្វើឲ្យលោកប៉ាពិបាកចិត្តឲ្យប៉ាទើសទាល់កូនសុំសន្យាដាច់ខាតមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសស្មីទេលោកប៉ាទុកចិត្តចុះស្នេហាអមតៈគឺស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងមិនស្ថិតនៅលើសម្បករូបកាយទេកូនមិនប្រាថ្នាទាមទារថាពួកយើងត្រូវតែរៀបការជាមួយគ្នាទើបអាចបញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់ឡើយមិនថាពួកយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុណ្ណាឲ្យតែចិត្តយើងបាននៅជិតគ្នាក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរចាស់ពេលនេះទៅកូនមិនបានមកជួយមើលប៉ាម៉ាក់ទៀតទេព្រោះខ្លាចរំខានចិត្តតែបើមានធរៈអ្វីប៉ាប្រាប់កូនចុះអាចហៅកូនប្រើបានគ្រប់ពេលវេលានិយាយចប់សមុទ្រក្រាបសំពះលោកដាន3ដងទៀតរួចដើរចេញទៅយ៉ាងលឿនលែងងាកក្រោយព្រោះខ្លាចពេលសម្លឹងចំកែវភ្នែកឆោមល្អអ្នកគ្មានកម្លាំងនឹងបោះជំហានចាក់ចេញទៅនោះនាងគ្មានពាក្យត្រូវនិយាយទេបានត្រឹមលាក់ទុកភាពអាឡោះអាល័យក្នុងជំរឿចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកដានក៏តឹងណែនក្នុងចិត្តដែរតែគ្មានជំរឿផ្សេងដែលល្អជាងការបែកគ្នានេះឡើយលោកមនិតមកលេងជាមួយកូនស្រីសំណាប់ចិត្តលោកឃើញហាងពេជ្ររបស់នីឡាលក់ដាច់លោកក៏សប្បាយចិត្តព្រោះឃើញកូនស្រីចេះរកស៊ីគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឯងមិនគិតតែដើរចាយលុយឥតប្រយោជន៍ដូចមុននៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាន់ទី1លោកនុតកំពុងពិនិត្យមើលចិញ្ចៀនពេជ្រដែលនីឡាកំងតាមម៉ូដនាងគូផ្ទាល់ដៃមិនធម្មតាទេកូនស្រីប៉ាពូកែឆ្នៃម៉ូដបានស្អាតណាស់ពីមុនពូកែទៅខាងដើរទិញពេជ្រពាក់ប៉ាស្មានតែឥតប្រយោជន៍ទៅហើយនីឡាអបឪពុកពីក្រោយវាចាម្ញាក់ម្ញក់ដាក់ឪពុកតាមទម្លាប់របស់នាងលោកប៉ាក៏មើលងាយកូនស្រីខ្លួនឯងឲ្យសោះណាមានឪពុកពូកែដូចប៉ាមិនអាចមានកូនល្ងងទេយ៉ាងណាក៏កាត់រកប៉ាបានពាក់កណ្ដាលដែរលោកនុតអស់សំណើចឆ្លីក្បាលស្រស់ស្រីឥឡូវនេះពូកែសម្ដីថែមទៀតប៉ាត្រូវរកហេតុផលសិនថាអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យកូនស្រីប៉ាប្រែប្រួលដល់ម្លឹងនោះយុទ្ធនាចូលមកដល់ល្មមមាននឹកសំពះលោកនុតធ្វើឲ្យលោកនុតភ្ញាក់ខំមើលយុទ្ធនាពីលើដល់ក្រោមយុទ្ធនាឬក៏សមុទ្រពួកក្មួយឥឡូវរៀបចំខ្លួនដូចគ្នាពូចំណាំលែងបានហើយនិរៈសង្ហាញញឹមស្រាលដៀងភ្នែកមើលមុខនីឡាបន្តិចបានខ្ញុំគឺយុទ្ធនាចៃដន្យណាស់ថ្ងៃនេះបានមកជួបគ្នាម្ដងយើងមិនដែលបានជួបគ្នាសោះចាប់តាំងពីពេលក្មួយមកពីពេទ្យបាងកកវិញយុទ្ធនាចូលទៅអង្គុយគៀកនីឡាមិនមែនចៃដន្យទេលោកប៉ាគឺខ្ញុំដឹងថាប៉ាអញ្ជើញមកលេងខ្ញុំមានអំណងមកជួបលោកប៉ាខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសជំរាបពីតំណែងតំណងខ្ញុំនិងអូននីឡាឲ្យលោកប៉ាបានជ្រាបផងស្រស់ស្រីធ្វើភ្នែកស្លើមើលមុខយុទ្ធនាលោកនុតក៏ងើយឆ្ងល់ដែរងាកមើលមុខនីឡាបន្តិចយុទ្ធនាបន្តិចពួកក៏មានរឿងអ្វីដែលប៉ាមិនបានដឹងមែនទេយុទ្ធនាលូកដៃមកចាប់ដៃនីឡាជាប់វិចារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បានគឺខ្ញុំនិងឡាស្រឡាញ់គ្នាគ្រួសារខ្ញុំបានដឹងរឿងនេះអស់ហើយខ្ញុំក៏បានលេងលះនឹងស្មីរួចរាល់យូរហើយដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សុំអនុញ្ញាតឲ្យចាស់ទុំចូលស្ដីដណ្ដឹងអូនឡាតាមផ្លូវច្បាប់សូមលោកប៉ាកុំប្រកាន់ដែលខ្ញុំរងចាំដល់ពេលនេះទើបហ៊ានជម្រាបព្រោះខ្ញុំទុកពេលដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានជ្រះស្រឡះសិនលោកនុតធ្វើភ្នែកស្លើតែអ្នកដែលភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនោះគឺម៉ានីឡាទៅវិញទេស្រស់ស្រីបើកភ្នែកធំដាក់អ្នកកំឡោះណែលោក
យុទ្ធនាចាប់ដៃនាងក្រមុំជាប់ផ្នែកមុតស្រួយសម្លឹងចំកែផ្នែកភ្លឺថ្លាវិជាកាត់ភ្លាមណែស្អីទៀតល្មមដល់ពេលជំរាបលោកប៉ាឲ្យដឹងហើយឬក៏អូនមិនពេញចិត្តរៀបការជាមួយបរោះពោះម៉ែដូចបងបើអូនទៅទាល់ចិត្តប្រាប់បងត្រង់មុខលោកប៉ាតែម្ដងទៅបងសូមផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអូនតាមច្បាប់ប្រពៃណីហើយសូមត្រឹមសម្ដីស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តរបស់អូនមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាព្រមឬអត់ឆោមល្អហួសចិត្តគេកំពុងចង់ធ្វើស្អីណាចេះមកសុំស្ដីដណ្ដឹងមិនសួរចិត្តកូនក្រមុំមួយម៉ាត់សោះហើយមកសួរម្នាក់ឯងឆ្លើយម្នាក់ឯងទៅកើតមាននវីសម្លក់មាននប់ទាំងខ្នន់ខ្នាញ់ក្នុងចិត្តអេលោកសរសៃភាសាទេណាគិតចង់ដៃកូនក្រមុំគេចូលរោងការឬយ៉ាងម៉េចយុទ្ធនីអស់សំណាយតែខំសម្រួលទឹកមុខធ្វើនឹងណដៃក្តោបដៃនីឡាជាប់មិនលែងបងអាក្រក់ដល់ម្លឹងឯងប៉ាស្ដាប់មើលចុះអូននីឡានិយាយធ្វើដូចជាខ្ញុំនេះចោលប្លន់កូនក្រមុំទៅវិញប៉ាខ្ញុំទាំងពីររងចាំតែការយល់ព្រមពីលោកប៉ាប៉ុណ្ណោះហើយស្ដាប់តាមយោបល់ប៉ាចង់រៀបចំយ៉ាងម៉េចពេលណាតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្លះគឺខ្ញុំបំពេញតាមទាំងអស់លោកនុតមានអ្វីត្រូវឆ្ងល់ទៀតបើគ្រួសារយុទ្ធនារងចាំតែការយល់ព្រមពីលោកបែបនេះដែលសំខាន់គឺយុទ្ធនាជាកូនប្រសាដែលគ្មានចំណុចខ្វះខាតតលតែសោះម្យ៉ាងទៀតគេបានអះអាងថាពួកគេទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នាដឹងចិត្តគ្នាអស់ទៅហើយលោកនុតទះក្បាលកូនស្រីដោយហួសចិត្តមិនក៏ថាយបងអញ្ចឹងគេចូលសាកសួរត្រឹមត្រូវដល់ចាស់ទុំហើយនៅមានពាក្យមានសម្ដីទៀតប៉ាគ្មានអ្វីចំទាស់ទេតែប៉ាសម្រេចលើចិត្តកូនចង់ឲ្យគេធ្វើរបៀបម៉េចដែលថាមិនចង់ដៃកូនក្រមុំចូលរោងការនោះប្រាប់គេទៅនីឡាក្របួយមាត់ដាក់យុទ្ធនារឹកពៀធ្វើដូចជាចំណាប់ណាស់តែដៃវិញមិនព្រមដកចេញពីគេទេការពិតគឺចង់ឲ្យគេកាន់ដៃនាងបានយូរថែមទៀតតែមាត់វិញនិយាយខុសពីចិត្តខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាខ្ញុំនៅចង់បានសេរីភាពចាំដល់ពេលណាខ្ញុំចង់រៀបការខ្ញុំនឹងប្រាប់មិនមែនមកបង្ខំសួរឲ្យខ្ញុំឆ្លើយភ្លាមបែបនេះទេនាងក្រមុំមិនឆ្លើយយល់ព្រមតែក៏មិនបដិសេធប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយនិរៈសង្ហាញញឹមស្រស់គឺភាពញញឹមលើដំបូងដែលគេអាចញញឹមចេញនេះអស់ពីចិត្តបន្ទាប់ពីភាពញញឹមនេះបានបាត់បង់ទៅជាយូរមកហើយនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តដើរចេញពីជីវិតរស្មីនោះបានអូនឡាចង់ឲ្យបងរងចាំប្រហែលឆ្នាំក៏បានដែរកុំឲ្យតែយូរដល់ថ្នាក់ចាស់សក់ស្កើប្រយ័ត្នគ្មានកូនប្រើនឹងគេលោកនុតអស់សំណាយខ្នាញ់ពេកនីឡាចាប់ទាញដៃយុទ្ធនាចូលក្នុងបន្ទប់គូរូបនៅក្បែរនោះរួចញាក់កំឡោះឲ្យអុកអង្គុយទៅលើកៅអីចង់បះជើងលោកក៏មិនចង់លេងសើចជាមួយខ្ញុំឲ្យសោះបើគិតថាសុំខ្ញុំរៀបការដើម្បីការពារកិត្តិយសខ្ញុំរឿងដើរតួជាសង្សារលោកនោះមិនចាំបាច់ទេត្រឹមជាប់ឈ្មោះសង្សារនឹងគ្នាវាមិនបានខាត់បងស្អីទេនិរៈសង្ហាងើបឈរយឺតទល់មុខស្រស់ស្រីយ៉ាងប្រកៀកច្រមុះសឹងតែទល់នឹងច្រមុះទៅហើយធ្វើឲ្យនីឡាខំកិច្ចយ៉ាងលឿនមាននៅបេចាទាំងទឹកមុខម៉ាំងម៉ាត់អូនឡាបងមិនបានចង់លេងសើចជាមួយអូនទេថ្ងៃដែលបងសុំអូនធ្វើជាសង្សារបងបានប្រកាសក្នុងចិត្តរួចហើយថាប្រគល់បេះដូងរបួសមួយនេះឲ្យអូនជួយព្យាបាលផងបើបងគ្រាន់តែត្រូវការនារីម្នាក់មកដើរតួជាសង្សារមួយពេលនោះបងមិនចាំបាច់មកស្នើសុំអូនទេតែអ្វីដែលបងមិនទាន់ប្រកាសចិត្តគឺមិនដឹងថាអូនព្រមទទួលមើលថែបេះដូងជាប់មន្ទិលសៅម៉ងមិនស្អាតស្អំនេះដែរឬអត់បើអូនមិនប្រកាន់អតីតកាលរបស់បងរៀបការជាមួយបងបានទេបងចាំអូនប្រហែលឆ្នាំក៏បានដែរនីឡាផនភាំងនិយាយអ្វីក៏មិនចេញព្រោះមិនស្មានថាយុទ្ធនាសារភាពស្នេហាត្រង់យ៉ាងនេះកៅភ្នែកគេបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះអស់ពីបេះដូងបើយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់គឺយើងស្រឡាញ់បច្ចុប្បន្នរបស់គេស្រឡាញ់គេនៅពេលនេះអតីតកាលជារឿងកន្លងផុតទៅហើយទោះជាអាចស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំតែក៏មិនអាចវិលត្រឡប់មកចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីដែរស្រស់ស្រីធ្វើមុខអមមានកិច្ចភ្នែកចេញពីកែវភ្នែកមុតស្រួចរបស់គេវិចារតិចស្ទើរស្ដាប់មិនលឺចុះបើខ្ញុំឲ្យបងរងចាំដល់ចាស់សក់ស្កៅច្បាស់ហើយថាអាចចាំបានកំឡោះសង្ហាញញឹមស្រស់ក្តោបស្មាតូចតន់ថ្នមមានរឿងអីថាចាំមិនបាននោះ
ឲ្យតែគុណក្រមុំសុកចិត្តរៀបការពេលសក់ស្កើដែរបងអត់បញ្ហាទេតែឥឡូវបងសុំថាបកក់ទុកមួយសិនព្រោះខ្លាចចាំខកបងច្បាស់ជាត្រូវខាតធ្ងន់ណាស់បបោមាត់មានមុនស្នេហ៍ផ្អាប់ជាប់បបោមាត់តូចស្ដាងដោយស្រទាប់ផ្កាកុលាបជាប់ស្រស់ស្រីចង់កិច្ចក៏កិច្ចមិនទាន់ដែរចរន្តស្នេហ៍រត់រស័ព្ទធ្វើឲ្យស្រាវរងារកថាមិនត្រូវស្នេហាផ្អែមយ៉ាងនេះមែនទេស្នាមថាបដំបងដែលឆោមនិមលបានទទួលគេជាប្រុសទី1ដែលមានសិទ្ធិប៉ះពាល់រាងកាយស្រីតាំងពីពេលពួកគេជួបគ្នាដំបូងបង្អស់នៅប៉ោយប៉ែតស្មានមិនដល់សោះថាទីបំផុតគេក៏បានខ្លាចជាបរិះតែម្នាក់គត់ដែលបានបិទទ្វារបេះដូងរបស់នាងមិនឲ្យទទួលប្រុសផ្សេងទៀតឡើយនេះឡើងខំប្រមូលកម្លាំងចុងក្រោយឬទាល់តែរួចពីដៃយុទ្ធនារួចរត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនមាននឹកសង្ហាញញញឹមបង្អែលបបោមាត់ភ្នែកសម្លឹងតាមស្រស់ស្រីមិនដាក់ភ្នែកក្នុងចិត្តស្កប់ស្កល់ណាស់ទីបំផុតព្រះសូរិយាថ្មីកំពុងរះបំភ្លឺផែនដីចាស់ហើយជីវិតអ្នកមិនស្ថិតក្នុងភពងងឹតទៀតទេមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅទៀតហើយអូបោមួយកំពុងជ្រែករលកទឹកបោកបែកផ្កាត្រែងក្រោមរស្មីព្រះអាទិត្យចិញ្ចាញនាពេលព្រឹកព្រលឹមសមុទ្រស្រស់សង្ហាបញ្ជាអូបោយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញវិលគួចកណ្ដាលរលកទឹកមាននប់តែងតែមកបាក់អូបោគួយគុណពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅចុងឆ្នេរកោះរងសន្លឹមជារៀងរាល់ព្រឹកសមុទ្ររស់នៅផ្ទះលំហែរបស់វីរ៉ាន់ពេលនេះលោកយុទ្ធបានប្រកបផ្ទះមួយនេះឲ្យអ្នកហើយអ្នកកំឡោះចង់រស់នៅទីនេះព្រោះជាផ្ទះអនុស្សាវរីយ៍ដែលអ្នកបានសារភាពស្នេហ៍គ្រាដំបងប្រាប់រស្មីស្នេហ៍គ្រាដំបងដែលអ្នកបានយកឈាមស្រស់របស់អ្នកបដូរយកមកមិនថារូបកាយនៅឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងណាតែបេះដូងហាក់នៅចិត្តបង្កាយព្រោះថ្ងៃណាក៏អ្នកអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះមួយនេះរំលឹកដល់ក្តីស្រឡាញ់ដ៏យូរអង្វែងគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចហើយរាល់ព្រឹកអ្នកតែងតែបាក់អូបអមកសម្លឹងមើលរស្មីនៃព្រះអាទិត្យដែលតំណាងឲ្យក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកហើយជួយផ្ដល់ថាមពលផ្លូវចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់ពេលវេលាពេលសម្លឹងឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យរះពេញពន្លឺអ្នកមានអារម្មណ៍ថារស្មីកំពុងនៅក្បែរអ្នកបង្កាយមើលព្រះអាទិត្យរះជាមួយគ្នាទោះបីពួកគេនៅទីកន្លែងផ្សេងគ្នាតែពួកគេនៅតែអាចសម្លឹងមើលឃើញថ្ងៃរះជាមួយគ្នាបានជីវិតរស់នៅរបស់សមុទ្រនៅទីនេះស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់ជីវិតហក់លោតផ្សងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់រស់សម្រាប់អ្នកគឺគ្មានទៀតទេបន្ទាប់ពីតបាក់អូបសម្លឹងមើលព្រះអាទិត្យតាមទម្លាប់របស់អ្នករួចសមុទ្រត្រឡប់មកផ្ទះវិញចាំបានអាហារពេលព្រឹកញ៉ាំខ្លួនឯងញ៉ាំរួចរាល់បើក laptop រៀនរៀបចំការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនតាមឯកសារដែលយុទ្ធនាជួយបញ្យល់ផ្ទាល់អ្នកកំឡោះមិនអាចបដិសេធថាមិនជួយធ្វើការងារបងប្រុសទេព្រោះយុទ្ធនាតែម្នាក់ឯងហត់នឿយណាស់ការពិតយុទ្ធនារកលេសអូសទាញសមុទ្រឲ្យកែប្រែខ្លួនជាបណ្ដាគេចង់ឃើញប្អូនប្រុសមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍ការងារតែថ្ងៃអនាគតគេជាស្វាមីម្នាក់ជាបង្គោលគ្រួសារគេត្រូវមានសមត្ថភាពអាចស័ក្តិសមនឹងរស្មីផងសមុទ្ររៀបចំឯកសារបញ្ជូនទៅឲ្យបងប្រុសហើយបំរុងបិទ laptop ស្រាប់តែឃើញសាររបស់យុទ្ធនាតាមឆាតយុទ្ធនានិយាយមួយឃ្លាយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណោះតែធ្វើឲ្យសមុទ្ររន្ធត់ចិត្តរហូតដល់ចង់គាំងចលនាបេះដូងសមុទ្ររស្មីជួបបតវៈហេតុកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់សម្បីតែ laptop ក៏សមុទ្រភ្លេចបាត់ដែរមាននឹកឆក់បានតែអាវក្រៅរត់ទៅឆ្នេរសមុទ្រយកអូបោតខ្លួនបើចេញទៅកាត់រលកទឹកដោយព្យុះបក់បោកបើសិនជាអ្នកមានស្លាបអាចហោះហើរបានអ្នកនឹងហោះភ្លាមមិនបង្អង់សូម្បីតែ1វិនាទីស្មីរងចាំបងណាអូនច្បាស់ជាមិនអីទេតម្រាំបានឡើងដល់ដីគោកហើយជិះឡានបន្តទៀតទាល់តែថ្ងៃត្រង់ទៅនរៈបង្សង្ហាបានមកដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតរឿងចៃដន្យក្នុងលោកនេះពិតជាមានច្រើនរាប់មិនអស់មែនចោលលួចម៉ូតូត្រូវប៉ូលីសដេញចាប់ក៏ជាម៉ូតូរត់លឿនពេកមកប៉ះចំរស្មីកំពុងរត់ហាត់ប្រាណនៅលើផ្លូវមុខផ្ទះធ្វើឲ្យនាងក្រមុំដួលបោកទៅនឹងថ្នល់ប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងខ្នងខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យស្លាប់មួយកំណាត់ខ្លួនត្រង់អង្គុយលើរទេះរុញមួយជីវិតហើយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតប្រែក្លាយជាមនុស្សពិការទាំងវ័យក្មេងគឺរឿងគួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តណាស់
ព្រោះវាជារឿងដែលមិនសមនឹងកើតឡើងតលតែសោះទម្រាំសមុទ្រមកដល់ពេទ្យរស្មីបានចេញពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់មកសម្រាប់នៅបន្ទប់ពិសេសហើយលោកយុទ្ធពូសាន់យុទ្ធនាម៉ានីឡាលោកដាននិងភរិយានៅជុំគ្នាម្នាក់មានទឹកមុខក្រៀមក្រំណាស់ជាពិសេសលោកស្រីឆាវិនគិតតែអង្គុយយំមិននិយាយជាមួយអ្នកណាទាំងអស់សមុទ្ររត់ចូលមកដល់ទាំងអន្ទះសាររស្មីកំពុងភ្ជួរសរោមទឹកមុខស្លេកស្លាំងបន្តិចប៉ុន្តែនៅរឹងមាំហាក់ដូចបន្តស្លុតនឹងហេតុការណ៍ដែលនាងបានទទួលនៅពេលនេះទេព្រោះតែស្រស់ស្រីគិតថាអ្វីដែលបំរុងនឹងកើតឡើងគឺត្រូវតែមកកិច្ចវេះយ៉ាងណាក៏មិនផុតដែរគ្រោះថ្នាក់អាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងគ្រប់គ្នាស្មានមិនដល់សមុទ្រឈរភាំងនៅចំពោះមុខស្រស់ស្រីកុំតែទីនេះមានមនុស្សច្រើនកុំឲ្យនរៈសង្ហាស្ទុះទៅអបរស្មីឲ្យសមនឹងក្តីនឹករលឹកក្តីបារម្ភក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកមានចំពោះនាងបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីឈរសម្លឹងមុខមាននាវីដោយក្តុកក្តួលហួសប្រមាណស្មីមិនអីទេមែនទេរស្មីច្បាស់ជាមិនអីទេឈប់ល្អក៏សម្លឹងមាននប់ដោយក្តីរំភើបដែរពួកគេបែកគ្នាមួយឆ្នាំហើយពេលវេលាមួយឆ្នាំដែលបង្កប់ទៅដោយក្តីនឹករលឹកនិងការចងចាំដល់ពេលបានជួបគ្នាហើយក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកពិតជាវេទនាចិត្តណាស់នោនាតវិចារតិចចាស់មិនអីទេមិនបាត់បង់ជីវិតនោះគឺល្អណាស់ទៅហើយពេលយុទ្ធនាប្រាប់ថារស្មីមិនអាចដើរបានអស់មួយជីវិតសមុទ្រទទួលអារម្មណ៍ដោយត្រូវគេចាក់មួយកំបិតចំកណ្ដាលដើមទ្រូងចុកចាប់បំផុតបើអ្នកអាចឈឺជំនួសនាងបានបើអ្នកបាត់បង់ជើងមួយគូនេះដើម្បីឲ្យរស្មីដើរបានអ្នកនឹងធ្វើភ្លាមនរៈសង្ហាមិនស្ទាក់ស្ទើរមិនទើសទាល់អ្វីទៀតទេពេលនេះអ្នកដឹងត្រឹមថារឿងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺមើលថែការពារបេះដូងមិនថាជីវិតឬក៏ពេលវេលាទាំងអស់របស់អ្នកដើម្បីមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់អ្នកមិនអាចនៅឈរមើលនាងពីចម្ងាយទៀតទេអ្នកមិនអាចទុកនាងចោលឲ្យពិបាកតែម្នាក់ឯងបានឡើយអ្នកកំឡោះលុតជង្គង់ចុះយឺតពីមុខលោកដែននិងលោកស្រីឆាវិនប៉ាម៉ាក់ទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំផងតែខ្ញុំសូមមើលថែស្មីមួយជីវិតខ្ញុំសូមធ្វើជាជើងរបស់ស្មីជួយនាងទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលនាងចង់ទៅខ្ញុំសូមសន្យាថាមិនបោះបង់ស្មីឲ្យជួបការពិបាកតែម្នាក់ឯងទេលោកយុទ្ធភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ព្រោះគាត់មិនដែលដឹងរឿងសមុទ្រស្រឡាញ់រស្មីម៉ានីឡាងាកមើលមុខយុទ្ធនានាងក៏ក្តុកក្តួលដែរចំពោះភក្តីភាពដែលសមុទ្រមានចំពោះរស្មីណែណាហ៊ានថាស្នេហាពិតគ្មាននៅលើโลกនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមួយក្នុង100ដែរយើងអាចនឹងពិបាកស្វែងរកបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងមិនបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមមិនបោះបង់ចោលខ្លួនឯងសុភមង្គលគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយដំណក់ទឹកភ្នែកថ្លាដោយគ្រាប់ពេជ្រធ្លាក់ចុះយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់សមុទ្រកាន់តែល្អចំពោះនាងរស្មីរឹតតែមិនអាចទទួលយកពេលដែលនាងនៅមានរូបរាងស្រស់ស្អាតមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាដល់ពេលធ្លាក់ខ្លួនពិការបែរជាឲ្យគេមកមើលថែពិបាកដោយសារនាងមួយជីវិតទៅវិញលោកដាននិងលោកស្រីឆាវិនរំភើបចិត្តណាស់ពេលនេះលោកស្រីដូចជាបានធូរស្រាលក្នុងចិត្តវិញហើយព្រោះយ៉ាងណាក៏កូនស្រីបានជួបប្រុសល្អដូចជាសមុទ្រប្រុសដែលមានស្នេហ៍ស្មោះមិនប្រែប្រួលលោកដានស្ទុះមកលើកសមុទ្រឲ្យងើបឈរឡើងសមុទ្រប៉ាអរគុណហើយអរគុណដែលស្រឡាញ់ស្មីមិនចាញ់ក្តីស្រឡាញ់ដែលប៉ាមានចំពោះកូនស្រីប៉ាទេយុទ្ធនាញញឹមទះស្មាសមុទ្រតិចជំនួសពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែសម្ដីម៉ឺងម៉ាត់របស់រស្មីធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្រងាក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅវិញខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងសមុទ្រដែលមិនបោះបង់ចោលខ្ញុំក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះខ្ញុំមានសំណាងបានស្គាល់ប្រុសល្អដូចបងតែខ្ញុំមិនអាចទទួលយកសំណាងនេះបានឡើយដោយខានខ្ញុំមិនព្រមធ្វើជាបន្ទុកសម្រាប់បងទេខ្ញុំអាចត្រឹមទុកបងជាបងប្រុសម្នាក់ដូចបងនាងអញ្ចឹងតែមិនមែនគូជីវិតទេយុទ្ធនានិងសមុទ្រដឹងចិត្តស្មីច្បាស់ដូចគ្នាថាអ្វីដែលនាងនិយាយបានគឺធ្វើបានហើយសមុទ្រគ្មានសង្ឃឹមថាអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តឆោមល្អបានទេមានតែព្រមទទួលយកការពិតគឺការពិតដែលអ្នកនឹងរស្មីនៅតែជាព្រះអាទិត្យនិងភពផែនដីអាចត្រឹមឃើញគ្នាពីចម្ងាយមិនអាចនៅក្បែរគ្នាអាចធ្វើត្រឹមជាបងប្រុសល្អម្នាក់ប៉ុន្តែមិនមែនជាគូជីវិត
សមុទ្រអង្គុយចុះក្បែរគ្រែលោកដៃមកក្តោបដៃព្យួរសេរ៉ូមរបស់នាងក្រមុំថ្នមបងធ្វើម៉េចអាចប្រឆាំងការសម្រេចចិត្តរបស់អូនបាននោះណាហើយចុះអូនទុកបងត្រឹមបងប្រុសក៏បានឲ្យតែបងអាចនៅក្បែរអូនរួមដំណើរជាមួយអូនឆ្លងកាត់ផ្លូវដ៏ពិបាកមួយនេះបងពេញចិត្តណាស់ទៅហើយរស្មីញញឹមស្ងួតងក់ក្បាលជំនួសការឆ្លើយតបគ្រប់គ្នានៅទីនេះបានត្រឹមតែងាកមើលមុខគ្នាដកដង្ហើមធំរៀងខ្លួនព្រោះមើលទៅទឹកមុខរស្មីប្រកបចិត្តណាស់គ្មាននរណាម្នាក់អាចបដូរចិត្តនាងបានឡើយលោកស្រីឆាវិននិងសមុទ្រផ្លាស់គ្នាមើលថែរស្មីក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកដានត្រូវឆ្លៀតពេលទៅចាត់ចែងការងារនៅក្រុមហ៊ុនជាមួយលោកយុទ្ធនាពូសានត្រឡប់ទៅផ្ទះជាមួយសូប៉ូឡានចំណែកយុទ្ធនាជូនម៉ានីឡាទៅហាងវិញយុទ្ធនាស្រស់សង្ហាកំពុងបើកឡាននៅតាមផ្លូវផ្កាកងោកកំពុងរីកក្រហមស្រស់តាមការរដូវស្រស់ម៉ានីឡាទទួលអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចភាពមិនទៀងទាត់នៅលើលោកនេះខ្លាចត្រូវបាត់បង់យុទ្ធនាខ្លាចដោយរស្មីសុកក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សពិការបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតនីឡាមិនចង់លាក់បាំងបេះដូងខ្លួនឯងទៀតទេនាងខ្លាចត្រូវស្ដាយក្រោយដោយរស្មីនៅពេលនេះមាននវាវិចារតិចបងនាងយើងរៀបការតែនិរសង្ហាបត់ឡានចូលអាបចិញ្ចាំថ្នល់ជន់ហ្វ្រាំងឈប់ភ្លាមអ្នករងចាំចម្លើយនេះយូរហើយស្នេហ៍ដិតការរវាងអ្នកនិងរស្មីបានរលប់រលាយចេញពីបេះដូងអ្នកគ្មានសេះសល់អ្វីទៀតទេផ្លូវអនាគតដែលអ្នកប៉ងប្រាថ្នាគឺរួមដំណើរជីវិតជាមួយម៉ានីឡានារីដែលមិនបោះបង់ចោលអ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំពុងត្រូវការមនុស្សយល់ចិត្តបំផុតនោះយុទ្ធនាស្រវាអោបនីឡាជាប់យ៉ាងណានដោយក្តីរំភើបបងរងចាំពាក្យនេះយូរហើយមុននេះបងក៏ចង់សុំអូនរៀបការដែរស្រស់ស្រីញញឹមអៀនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឲ្យបងនិយាយមុនហើយស្ដាយណាស់បាក់មុខអស់មាននៅពង្រិតរងដៃកាន់តាណានញញឹមស្រស់ចាំបងសងអូនវិញមិនឲ្យអូនបាក់មុខអត់ប្រយោជន៍ទេនិយាយចាំសឹងមិនទាន់អ្នកកំឡោះបន្ទាបច្រមុះដល់ស្រួចមរតពលដល់ក្រហមរលោងដោយផ្លែទម្លាប់តែមាននវីយកដៃច្របាច់ច្រមុះយុទ្ធនាជាប់ធ្វើនៅរសង្ហាដល់ដង្ហើមមិនចេញធ្វើភ្នែកសល់ស្កាសនីឡាសាយកកាក់សំមុខហើយមនុស្សកំហូចអូនរហ័សដៃរហ័សភ្នែកណាស់ដឹងទេខ្ញុំត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងបងរួចស្រេចហើយកុំចង់កេងចំណេញឲ្យសោះយុទ្ធនាធ្វើមុខជួងអែលច្រមុះញាប់ដៃរយៈពេល1ខែដែលរស្មីសម្រាប់ព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសមុទ្រនៅមើលថែនាងក្រមុំរហូតមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរវេនទៅសម្រាប់ទេឥឡូវនេះលោកដែននិងលោកស្រីឆាវិនពេញចិត្តសមុទ្រខ្លាំងជាងយុទ្ធនាទៅទៀតរស្មីដួលបោកទៅនឹងផ្ទាំងថ្មចិញ្ចាមថ្នល់ប៉ះពាល់ឆ្អឹងខ្នងទៅជើងគ្មានកម្លាំងកម្រើកមិនបានបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាល1ខែមកនេះបានធូរស្រាលច្រើនហើយរស្មីត្រូវចេញពីពេទ្យមកផ្ទះវិញថ្ងៃនេះមានសាច់ញាតិច្រើនណាស់មកសួរសុខទុក្ខគ្រូសាលោកដែនក៏មកជុំគ្នាដែររស្មីអង្គុយលើរទេះមានសមុទ្រជាអ្នករុញពីក្រោយគេជួននាងក្រមុំចេញទៅសំពះអរគុណអ្នកដែលមកសួរសុខទុក្ខគ្រប់គ្នាមើលទៅទឹកមុខមេនាវីដូចជាស្រស់ស្រាយមិនសោកសៅដោយពេលមុនទេប្រហែលនាងកាត់ចិត្តបានហើយប៉ុន្តែនាងក្រមុំប្រញាប់ឡើងទៅសម្រាកមិនបាននៅទទួលភ្ញៀវយូរទេរស្មីនៅក្នុងពេទ្យយូរពេកគ្រាន់តែមកដល់ផ្ទះបាន2អាទិត្យនាងចង់ទៅលេងសមុទ្រម្ដងព្រោះបន្ទាប់ពីនាងត្រឡប់ពីរៀននៅបរទេសវិញក៏មានហេតុការណ៍មិនល្អកើតឡើងរហូតមិនដែលមានពេលណាដែលនាងបានដើរលំហែកំសាន្តចិត្តទាល់តែសោះលោកដែនបានឲ្យសមុទ្រជូនរស្មីទៅលេងកោះរងសន្លឹមទីកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍របស់ពួកគេតែ2នាក់ឆ្នេរខ្សាច់សក្បោះវែងអន្លាយដៃកន្ទុយភ្នែកទឹករលកកំពុងរមាលកាយប្រដេញគ្នាឥតឈប់ឈរក្រោមរស្មីព្រះសូរិយាដែលផ្ដើមរះនាថ្ងៃថ្មីសមុទ្រកំពុងរុញរទេះរស្មីជូននាងទៅអង្គុយមើលថ្ងៃរះនៅឆ្នេរសមុទ្រជាមួយគ្នារុញរទេះកាត់ឆ្នេរខ្សាច់មិនងាយស្រួលទេព្រោះកង់រទេះកប់ចូលទៅក្នុងខ្សាច់តម្រាំតែសមុទ្រដំរស្មីទៅដល់ចុងឆ្នេរត្រូវបែកញើសទាំងព្រឹកតែម្ដងទីដានសោភាខោតកូនកន្សៃមកជូតញើសលើថ្ងាសមាននៅថ្នមកែវភ្នែកស្រទន់ជំនួសពាក្យលួងលោមរាប់ពាន់ពាក្យបងហត់ណាស់មែនទេមួយរយៈនេះនៅថែតមនុស្សពិការរហូតអញ្ចឹង
សមុទ្រក្តោបដៃស្រស់ស្រីជាប់ញញឹមស្រស់មនុស្សធ្លាប់រស់ក្រោមក្របកំភ្លើងដូចបងឆ្អឹងដៃស្បែកក្រិនអស់ទៅហើយគ្រាន់តែថែទាំអូនប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកជាស្អីទេការពិតបងសប្បាយចិត្តទៅវិញទេដែលមានឱកាសបាននៅក្បែរអូនបានមើលថែអូនបានរួមចំណែកជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់អូនមិនចាំបាច់អង្គុយមើលសែងសូរិយាជំនួសអូនទៀតឆោមល្អបើកភ្នែកធំគក់ទ្រង់គេញាប់ដៃអេបងសប្បាយចិត្តពេលឃើញអូនជាមនុស្សពិការបែបនេះមែនទេបងអាត្មានិយមពេកហើយអ្នកកំឡោះចាប់ដៃស្រស់ស្រីជាប់ប្រកែកញាប់មាត់អត់ទេបងគ្មានកំណត់អាក្រក់អីដល់ម្លឹងទេតែរឿងហេតុបានកើតឡើងរួចទៅហើយយើងការប្រែអ្វីក៏មិនបានមានតែព្រមទទួលយកនិងផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះស្រស់ស្រីអស់សំណាចខ្ញុំនិយាយលេងទេមិនក៏រអៀសខ្លួនខ្លាំងម្ល៉េះអូខ្ញុំស្រេកទឹកណាស់បងទៅយកទឹកឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកមិនចាំបាច់ញ៉ាំក្រមុំនិយាយពីរដងទេសមុទ្ររត់ទៅយកទឹកសុទ្ធនៅផ្ទះលំហាដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីនោះពេលត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែមិនឃើញរស្មីឃើញតែរទេះទទេអ្នកកំឡោះស្ទើរតែជ្រុះបេះដូងបាត់ទម្លាក់ដបទឹកចុះស្រែកហៅរស្មីអស់សំឡេងតែមិនលឺនាងឆ្លើយតបសោះមាននប់រត់ត្របាញ់ជើងចុះទៅក្នុងទឹកសមុទ្រស្មីអូននៅណាស្មីហេតុអីក៏អូនគិតខ្លីយ៉ាងនេះមានតែសំឡេងខ្យល់ដែលបក់ផាត់លើចុងស្រល់លន់លឺរស័ព្ទហាក់ដូចជាពាក្យផ្ដាំលាចុងក្រោយលាស្នេហ៍បរិសុទ្ធដែលគ្មានវាសនាបានជួបជូនសមុទ្ររន្ធត់ចិត្តពេកបំរុងជ្រមុជទឹករាវរកស្មីស្រាប់តែសំឡេងស្រួយរណ្ដំលន់លឺពីក្រោយខ្នងអ្នកបងសមុទ្រនិរៈសង្ហាងាកក្រោយយ៉ាងលឿនទាំងភ័យផងអរផងឃើញរស្មីឈរផ្អែកផ្ទាំងថ្មក្បែរមាត់ទឹកដើម្បីទប់ខ្លួនគឺឆោមល្អសាកល្បងដើរតិចព្រោះជើងនាងមិនទាន់រឹងមាំដូចដើមអ្នកកំឡោះរត់ឡើងពីទឹកមកចាប់អោបស្រស់ស្រីជាប់មិនមែនជាប់ធម្មតាទេគឺជាប់ទាល់តែមែនតែនជាប់ទាល់តែនាងក្រមុំដកដង្ហើមលែងចង់រួចអេបងមិនក៏ធ្ងន់ដៃម្លេះគឺបងភ័យខ្លាចបាត់អូនទៀតភ័យខ្លាចពួកយើងបែកគ្នាជារៀងរហូតសម្បីឱកាសបានឃើញមុខអូនពីចម្ងាយក៏គ្មាននេះអូនដើររួចហើយមែនទេហេតុអីក៏អូនបំភ័យបងដល់ម្លឹងការពិតរបួសឆ្អឹងខ្នងរបស់រស្មីមិនធ្ងន់ធ្ងរទេមិនអាចដើររួចរហូតនោះទេតែលោកដានចង់សាកចិត្តសមុទ្រមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកឃើញកូនស្រីក្រៀមក្រំរហូតនាងហាក់ខ្លាយទៅជាមនុស្សមានតែសម្បកកាយតែគ្មានបេះដូងធ្វើឲ្យលោកដានសម្រេចចិត្តលះបង់មុខមាត់កិត្តិយសឆោបខ្លាយពាក្យរិះគន់ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់កូនស្រីជួនជារស្មីមានគ្រោះថ្នាក់គ្រូពេទ្យបានប្រាប់លោកដានហើយថារស្មីគ្រាន់តែដើរមិនទាន់រួចភ្លាមត្រូវចំណាយពេលមួយរយៈប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកដានបានសុំឲ្យលោកគ្រូពេទ្យជួយកុហកអ្នកគ្រប់គ្នាសិនសូម្បីតែរស្មីនិងលោកស្រីឆាវិនក៏មិនបានដឹងពីគំនិតរបស់លោកដានដែរព្រោះលោកខ្លាចប្រពន្ធនឹងកូនកុហកមិនសមដំបងនាងក្រមុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ទើបនាងបដិសេធមិនព្រមរៀបការជាមួយសមុទ្ររហូតដល់ថ្ងៃត្រូវចេញពីមន្ទីរពេទ្យទើបលោកដានលួចប្រាប់ភរិយានិងកូនស្រីធ្វើឲ្យរស្មីត្រេកអរទាល់តែស្រក់ទឹកភ្នែកទៅវិញឆោមល្អត្រូវហាត់ធ្វើចលនាដើររាល់ព្រឹកដើម្បីឲ្យសរសៃជើងរឹងមាំឡើងវិញស្ដាប់រស្មីរៀបរាប់ហើយមាននប់ត្រេកអរណាស់គ្មានពីអ្វីអាចបរិយាយឲ្យសមនឹងក្តីត្រេកអររបស់សមុទ្រនៅពេលនេះទេអ្នកកំឡោះក្តោបចង្កេះទុយតាន់ថ្នមយកថ្ងាសដាក់ទល់នឹងថ្ងាសស្រស់ស្រីមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ទៅពេលឲ្យខ្សែភ្នែកសម្លឹងគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមយូរណាស់ទើបនរៈសង្ហាខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនាវនាតិចឈប់បដិសេធបងទៀតទៅបងសុំខ្លាយជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងបេះដូងអូនផងគ្មានអូនឲ្យបងរស់នៅដើម្បីអ្វីទៅកន្លងមកបងរស់តែសម្បកខ្លួនប៉ុណ្ណោះគ្មានថ្ងៃណាដែលបងមិននឹកដល់អូនទេឲ្យតែបើកភ្នែកឡើងឃើញថ្ងៃរះបងគិតថាបងរស់បានមួយថ្ងៃទៀតហើយបងអាចនឹងមានពេលមួយថ្ងៃទៀតដើម្បីរងចាំអូនឲ្យតែបងមានពេលវេលារស់បានមួយថ្ងៃគឺមានពេលសម្រាប់រងចាំអូនមួយថ្ងៃទៀតដូចគ្នាវិចារដួងចិត្តពិតជាផ្អែមល្ហែមណាស់ស្រស់ស្រីស្មានមិនដល់ទេថានឹងអាចស្ដាប់ឮសំឡេងបេះដូងសមុទ្រច្បាស់យ៉ាងនេះសម្រាប់ស្នេហានិយាយពាក្យស្មោះស្ម័គ្រភក្តីតែម្ខាងគឺគ្មានន័យអ្វីទេទាល់តែមនុស្សពីរនាក់មានចិត្តនិងបេះដូង
តែមួយដូចជាសមុទ្រនិងរស្មីនៅពេលនេះធីតាសោភាញញឹមពេញនូវក្តីសុខប្តីក្បាលលើទ្រូងសមុទ្រស្ដាប់សំឡេងស្នេហ៍ស្មោះដែលគ្មានអ្វីអាចកាត់ថ្លៃបានមិនថាមេឃខ្ពស់ដីទាបយ៉ាងណាស្នេហាមតៈមិនសាបសូន្យនរណាប់ណាយើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមហើយមិនបោះបង់ខ្លួនឯងនោះចប់ដោយបរិបូរណ៍